Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour assister à notre événement K-Comics in Europe. Je me présente Marketing et Project Manager Sokyeong-il de Coca Europe. Aujourd'hui, les professionnels coréens et européens du monde, du webtoon et du manhwa se rassemblent pour échanger leurs avis. Je vous remercie infiniment et je vais laisser la parole journaliste à Didier Passamanic. Merci. Merci Seokyeong. Je ne vais pas faire très long, donc vous allez avoir un cycle de conférences maintenant avec différents intervenants. Le premier d'entre eux est M. Nam Yong-Hwang, le président de Jedam Media, qui est un des principaux acteurs du webtoon en Corée. C'est une société très, très productive et très créative et qui va nous expliquer le panorama de l'évolution du marché mondial du webtoon, aussi bien en Corée que dans le reste du monde. Et bien voilà, donc j'accueille Monsieur Nam Yong-Hwang. 저는 오늘 첫 번째 섹션 발표를 하게 된 한국 웹툰 제작사 재단미대의 황남용 대표를 합니다. 저희 발표 전에 제가 이 프랑스는 세 번째 방문하는데, 한 번은 앙굴렘 만화 축제 때문에 앙굴렘 한번 방문한 적이 있고, 두 번째는 독일 북페어 행사 때문에 잠시 파리를 들려서 강경을 했고, 오늘 이번이 세 번째 파리 방문입니다. 그래서 좀 일찍 와서 하루 정도는 제가 파리 유명한 곳을 거의 다 둘러본 것 같은데요. 세르난베리라든지 몬마르트, 루브르 박물관 등등 하루 만에 이제 그 코스를 다 돌아보고 해서 부작용인지 몸살 교육이 와서 어제까지 없었거든요. 당연히 오늘 아침에 항원 검사를 받아서 음성을 받았습니다. 그래서 몰랐는데 정말 프랑스 파리가 아름다운 정말 도시구나 이런 부분을 다시 한번 좀 듣기 의미 시간이었습니다. 저희 회사에 대해서 간략하게 좀 말씀을 드릴게요. 저희는 웹툰 제작사면서 웹소설 그리고 캐릭터, 주니어 IP를 만드는 컨텐츠 제작사입니다. 그래서 저희 회사 슬로건은 세상의 모든 재미를 담는다 라는 슬로건 아래 저희 철학, 미션 이런 부분을 가지고 재밌는 컨텐츠를 만드는 컨텐츠 제작사입니다. 물론 저희가 만드는 것 중에 재미없는 작품도 있지만 기본적으로 재미라는 컨텐츠는 재밌어야 된다는 모토 아래 저희가 다양한 컨텐츠를 현재 제작하고 있습니다. 간략하게 저희가 이제 세계 웹툰 만화 시장 현황과 한국 웹툰 시장 현황을 러프하게 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 현재 요 자료에서 보시는 것처럼 세계 만화 시장은 어떤 팬데믹 현상과 더불어서 성장 중이었고요. 특히 디지털 시장 점유율이 다 아시겠지만 급속하게 27.2%, 그리고 이 부분은 올해 내년 더욱더 디지털 시장이 확대될 거라고 예상하고 있습니다. 특히 대한민국은 인터넷 환경이라든지 디지털 환경이 워낙 잘 구축이 되어 있어서 이런 디지털 어떤 웹툰 시장의 확대는 더더욱 다른 나라 대비해서 빠르게 시장을 선택하고 있는 상황입니다. 한국 웹툰 마켓 쉐어입니다. 한국 웹툰 시장은 계속 2012년, 13년부터 계속 성장 추세에 있고요. 그리고 저희는 한국 컨텐츠 진흥원과 여러 만화 관련 기관에서 이런 자료 데이터 분석을 하는데, 한국의 여러 컨텐츠 사업 중 나름 12대 영화나
드라마나 뭐 게임이나 그런 여러 콘텐츠 중 웹툰의 성장 속도가 상당히 눈에 띄고 빠르게 성장하고 있고 앞으로 2023년 한 3조 원 시장을 예상하고 있습니다. 그래서 관련 플랫폼과 산업의 성장이 이제 지속되면서 저희 같은 웹툰 제작사들도 많이 생겨나고 관련 산업이 같이 성장하고 있는 추세입니다. 그 이제 제작 현황인데 한국 웹툰에서 이제 만들어지는 작품 수 그리고 아티스트에 대한 현황을 말씀드리는 자료입니다. 2017년 이후 지속적으로 이제 저희가 작품 수는 확대되다가 20년 기점으로 약간은 정체 상태에 있습니다. 작품 수 발표는 뭐 여러 가지 요인이 있을 수 있겠지만 저희 한국 웹툰이 2012년, 13년부터 디지털 환경과 맞물리면서 당시 레진 코믹스라는 플랫폼의 오픈을 빅토로 해서 한 50여 개가 넘는 웹툰 플랫폼이 생겨났습니다. 지금은 실질적으로 유의미한 결과를 내는 플랫폼들은 10개 내외 정도로 이렇게 이제 시장이 정리되면서 아무래도 초반에 비해서 이제 작품 수라든지 이런 이제 작가 수도 이제 정체 상태에 있는 상황입니다. 질적인 전환으로 좀 이제 전환이 되고 있다고 판단하시면 좋을 것 같습니다. 한국 웹툰 시장에 대한 전반적인 요약 내용입니다. 좀 보시면 아시겠지만 유의미하게 보셔야 될 게 플랫폼들의 PV는 계속 증가 추세에 있습니다. 337억 뷰. 하지만 이제 우측에 보시면 불법 유통, 해적판이라죠. 불법 유통 PV가 366억 뷰입니다. 그래서 어떻게 보면 정기 루트로 서비스되고 있는 웹툰 서비스보다 더 많은 콘텐츠를 현재 국내, 대한민국뿐만 아니라 해외에서도 많이 불법으로 번역돼서 서비스가 되고 있는 상황이죠. 저희 국내 플랫폼 관계자나 제작사도 그렇고 이러한 이제 불법 유통 근절을 위해서 상당히 많은 정책적으로나 시스템적으로 애를 쓰고 있지만 근본적인 근절이 되기에는 상당히 힘든 구조입니다. 이 부분 향후 이제 프랑스 웹툰 만화 산업에서도 중요한 점검 사항이 되지 않을까라고 생각됩니다. 그리고 우리 작가님들, 우리 아티스트 작가님들이 이제 기본적으로 85.4% 정도가 그런 이제 피로감을 좀 많이 해소하고 있죠. 저희 한국 웹툰 업계가 좀 전에 말씀드린 것처럼 12년부터 지금까지 쉼없이 달려온 것 같아요. 이 업계의 호황과 맞물려서 플랫폼이나 제작사나 작가들이 거의 앞만 보고 달려온 10년이 아닌가 생각됩니다. 그러다 보니 그런 이제 작품 수도 많아지고 작가 수도 많아지지만 치열한 이제 한국 웹툰 경쟁 속에서 작가들의 어떤 멘탈 그리고 어떤 건강 관리, 어떤 스트레스 이런 것들도 같이 지속적으로 성장하고 있습니다. 제가 프랑스 출장 올 때마다 좀 놀라는 부분은 이제 어떻게 한국 작가들이 매주 60, 70컷을 그것도 글 그림 컬러까지 다 완성해서 연재를 하냐, 있을 수 없는 일 아니냐, 이런 질문을 많이 받습니다. 아이디어라는 게, 스토리라는 게 매주 나올 수는 없잖아요. 중간에 이제 스토리가 끊어질 수도 있고 다른 내용을 고민의 시간이 필요한데 어떻게 그렇게 기계적으로 이렇게 주마다 막대한 콘텐츠를 생산해내는 그런 것들을 이제 질문을 받으면 여러 요인이 있을 수 있겠습니다. 그렇게 그 부분에 한 가지는 어쨌든 대한민국이 이제 디지털 환경이라든지 그런 제작 노하우, 디지털 환경에 대한 제작 노하우가 월등히 어떤 시스템화되어 있는 부분도 있고, 그리고 만화를 그리기 위한 여러 가지 이제 이런 재료, 소스 이런 것들이 이제 그런 제작 양을 맞추기 위한 최적의 환경이 되지 않고 있나 생각됩니다. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이제 현재 치열한 경쟁 속에서 작가들의 이런 이제 육체적, 정신적 케어가 중요한 어떤 하도로 떠오르고 있는 상황이다.
국내에서 이렇게 웹툰 산업은 이제 활발히 진행되고 있고, 아시겠지만 저희 우리 대한민국 세계 지도지 않습니까? 대한민국 저희 인구가 저희가 5,200만 명입니다. 인구가 5,200만 명인데 세계 28위에요. 저희 인구 수가. 땅덩어리 면적은 세계 몇일까요? 108입니다. 108. 인구수는 28인데 땅덩어리 크기는 세계 108입니다. 그러니까 엄청 오밀조밀하게 살고 있는 거죠. 그리고 GDP는 우리나라가 한 12, 세계 12 정도를 이제 하고 있는데, 어쩔 수 없이 대한민국의 처한 지리적 어떤 국내외적 환경 때문에 어쩔 수 없이 반드시 이거 필수사항인 것 같아요. 글로벌로 갈 수밖에 없는, 국내 내수 시장이라는 게 5천만 내수 시장이 너무 작기 때문에 글로벌로 진출할 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 웹툰뿐만 아니라 K-팝, 드라마, 영화, 게임 모두 국내 내수 시장을 넘어서 대부분 다 글로벌 전략을 짜고 글로벌로 진출하기 위해서 치열하게 협력업체들과 치열하게 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 아시겠지만 네이버 웹툰, 라인 웹툰, 피코마, 카카오 페이지 이런 이제 두 플랫폼들이 오랫동안 무료 웹툰을 통해서 시장을 개척해 나가면서 많은 투자를 했죠. 10년 넘게 많은 투자를 하면서 그 기반으로 해서 지금 현재 일본에서는 카카오, 자회사인 피코마 웹툰이 웹순위, 무료 웹순위 1위를 지속적으로 유지하고 있고, 또 라인 웹툰도 북미나 유럽, 동남아시아에서 플랫폼 웹툰 순위를 상위권을 유지하고 있습니다. 그 외에 파파스라든지 레진 코믹스, 데디툰, 테피툰, 이디북스에서 하는 많다 하는 서비스들이 글로벌로 진출해서 제2의 경쟁 라운드를 펼치고 있습니다. 참고로 네이버 웹툰 최근 기사를 보면 MAU라죠. 월 활성 이용자 수가 1억 8천만 명을 돌파했다고 합니다. 1억 8천만 명. 대단한 숫자죠. 그래서 이렇게 한국 웹툰이 그런데 글로벌로 나갈 수밖에 없는 여러 가지 지리적 어떤 국내외적 상황이 있는 거고요. 그러면서 웹툰뿐만 아니라 현재 전 세계적으로 어쨌든 영화, 드라마, K-팝 이런 것들이 이제 경쟁력을 가지면서 한류 붐을 좀 일으키고 있는 상황입니다. 어떤 유저들은 그 스토리를 이미 파악하고 있어요. 그래서 스토리에 대한 전개 방식에 대한 의문을 제기하고, 그렇게 좀 상호 독자와 관객이 상호 이렇게 커뮤니케이션하면서 작품을 만들다 보니 그러한 이제 질적인 향상은 좀 필수적인 부분도 있고요. 최근에 칸에서 상을 받은 박찬욱 감독, 헤어질 결심이죠. 그 감독님이 인터뷰 소감에서 그런 말씀을 했는데, 한국 관객의 눈을 맞추기가 너무 힘들다. 한국 관객한테 먼저 인정을 받아야만 글로벌로 세계에서도 인기를 얻을 수 있는 컨텐츠가 나온다는 이제 언급했는데, 그건 웹툰도 똑같습니다. 국내에서도 어쨌든 국내 독자들의 그런 이제 반응을 얻어서 인기를 얻어야만 글로벌에서도 충분한 성과를 낼 수 있는데, 아까 말한 그런 이제 어떤 지정학적 유치, 디지털 강국, 어떤 민주주의, 그리고 하나의 댓글 문화, 독자들의 어떤 충성도 이런 부분들이 한국 콘텐츠를 견인하는 그런 원동력이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래서 지금 웹툰 비즈니스에서 지금 핫하게 어떤 생태가 이루어지는 부분이 영상화 쪽입니다. 영상화 쪽인데, 웹툰이나 웹소설, IP를 근간으로 하여 영화나 드라마, 게임, 뮤지컬 등등의 2차 사업화가 이루어지는 구조의 선순환이 지금 활발하게 지금 비즈니스가 진행되고 있고요. 이거는 특히 2년 동안의 어떤 팬데믹 이런 부분으로 인해서 더 이제 가속화가 되고 있습니다. 그래서 그게 한국의 웹툰 제작사, 그리고 웹툰 플랫폼, 그다음에 이제 웹 드라마 제작사, 영화 제작사, 그리고 그것들을 변형할 수 있는 OTT 플랫폼, 기존의 공중파 방송 등등 이렇게 이제 어떤 원작 IP를 가지고 할 수 있는 여러 비즈니스 생태계 구조가 잘 구축이 되어 있고 활발히 진행이 되고 있는 상황입니다. 그리고 지속적으로 지금
증가 추세에 있습니다. 웹툰, 웹소설, IP로 하는 영화나 드라마 그런 작품들이 지속적으로 증가하고 있고 저희 재단 역시도 그런 원작들에 대한 계약들이 활발히 진행되고 있습니다. 뭐 다 아는 컨텐츠도 있겠지만 저 위에는 이제 웹소설을 이제 웹툰화해서 드라마까지 이어진 이제 케이스들입니다. 웹소설 원작이 먼저 인기를 끌고 그 웹소설을 기반으로 웹툰화가 만들어지고 그 웹툰화를 기반으로 이제 영상화 비즈니스가 이제 아주 일반적인 이제 한국의 어떤 제작 시스템으로 이제 정착이 되어 있는 거죠. 그리고 거기에 대한 이제 투자도 많이 이루어지고 있고 밑에도 작품들이 다 웹툰 원작입니다. 웹툰 원작의 영화들이 이제 OTT라든지 기존의 방송을 통해서 연재가 되면서 또 원작을 다시 보면 영상화를 보면서 원작을 다시 보면 웹툰도 보면서 약간 컨텐츠 비즈니스가 롱테일 비즈니스로 계속 매출을 숙견인해 나가는 그런 이제 아주 안정적인 그런 이제 비즈니스 구조로 들어서고 있고 많이 정착되고 있다고 볼 수 있습니다. 저희 회사 재단에서도 만든 그 작품들이 영상화된 작품들 소개합니다. 뭐 대표적으로 알 수 있는 게 이제 궁이라는 작품인데 저게 이제 드라마가 됐고 이번에 시즌 2 드라마도 만들어지고 있습니다. 이렇게 이제 저희 제작사 재단뿐만 아니라 수많은 한국의 제작사들의 원천 IP가 이렇게 영상화에 대한 이제 주요 아이템으로 각광을 받고 있습니다. 재단에서 현재 드라마가 진행 중에 있는 작품이 21작품입니다. 저희 원작인데 이제 드라마가 진행되고 있는 작품이 21작품이 진행되고 있습니다. 장르도 다양하게 되고 있고 한국 웹툰의 지금 아까 그 말한 상황 외에 또 제작에 대한 좀 특이점은 지금은 이제 웹소설을 웹툰으로 만드는 그런 제작이 많아지고 있어요. 웹소설 또는 영화나 드라마 대본 시나리오를 먼저 시장에 선보이기 전에 웹툰을 통해서 먼저 선보이고 그 가능성을 타진한 후에 이제 영상화 작업이 되면 그 비즈니스의 제일 천병으로서 웹툰을 많이 활용하고 있습니다. 웹툰이라는 매체가 아무래도 글과 그림이 결합된 매체다 보니 직관적인 거죠. 독자들이 봤을 때 아주 직관적이고 잘 적응할 수 있고 특히 디지털 환경에 한국 웹툰은 이제 스크롤 방식, 컬러 거기에 맞는 어떤 연출 뭐 이런 부분들이 이제 복합적으로 결합이 돼서 뭐 국내뿐만 아니라 뭐 지금 전 세계적으로 어쨌든 웹툰을 보는 독자층이 많이 늘어나고 있는 상황입니다. 그리고 뭐 이런 영화나 뭐 이렇게 저기 애니메이션이 되는 이제 원작들도 다양하게 진행이 되고 있고요. 저 애니메이션 중에는 지금 현재 국내에서 최초로 OTT 유명 다 아실만한 유명 OTT 플랫폼하고 이제 계약을 앞두고 있는 작품도 있습니다. 그래서 이렇게 한국의 이제 웹툰 IP 비즈니스가 이런 어떤 여러 가지 이제 창작을 위한 어떤 환경 속에서 좀 더 산업다운 규모를 갖추고 지금 발전하고 있는 단계라고 생각합니다. 이게 이제 창작자, 플랫폼, 작가 각자의 영역의 롤에서 더 전문화되고 세분화되고 이렇게 진행이 되고 있는데 다만 아무래도 저희가 이제 10년 정도죠 이렇게 이제 쉼없이 앞으로만 보고 달려왔는데 수직 계열화 산업에 대한 수직 계열화 시키는 부분도 또 존재하고 그래서 그런 부분들이 좀 난립을 하고 있지만 어쨌든 그 각 플랫폼 제작사 작가가 각자 롤에서 역할을 충실히 해내고 있다고요. 충실히 해낸다면 한국 웹툰의 이제 이 시작은 이런 영상화, 온천 IP를 영상화하고 글로벌에서 더더욱 전망이 밝지 않을까라고 생각합니다. 그래서 저희 발표는 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Alors, pour ceux et celles qui s'attendaient à voir Pascal Laffine, en fait,
fait, il est malade, il a le Covid, comme la plupart d'entre nous. Et donc je vais le remplacer ce matin pour tenter de faire un premier bilan et vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le marché français, notamment. Au travers également de l'expérience du modèle court avec Veritone et Keybooks, mais également pour vous expliquer en tout cas les raisons qui expliquent le début du succès en tout cas du Webtoon sur le marché français. Donc pour déjà me présenter, donc je suis responsable de la plateforme Veritone. La plateforme Veritone, c'est la plateforme qui a été lancée en janvier 2021 par le groupe Delcourt. Nous avons lancé donc cette plateforme et sur cette plateforme il y a des licences de Webtoon coréen. Et en parallèle, nous avons également lancé un label qui s'appelle Keybooks et qui est en fait une transcription, en tout cas une adaptation du Webtoon coréen en papier. À travers de cette expérience en 2021, donc nous avons un peu plus de recul. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe à la fois sur la partie numérique et sur la partie papier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas un peu le marché du livre numérique, en gros, la BD représente à peu près 24-25% du marché du livre aujourd'hui. Elle a doublé en 10 ans, essentiellement aussi grâce à l'arrivée du manga. Et aujourd'hui, le manga, notamment sur la partie BD, représente une vente sur deux. Alors beaucoup d'acteurs considèrent que, comme le marché du manga est important en France, on considère que c'est le deuxième, voire le troisième marché mondial après le Japon, que la France est une terre donc fertile pour le webtoon. Alors là, il y a des nuances à apporter par rapport à ça. D'une part parce qu'en fait, le succès du webtoon est lié à la jeune génération. Donc, le précédent interlocuteur vous a parlé effectivement des réseaux sociaux, TikTok, etc. Il y a effectivement un vrai lien entre le succès du webtoon et la jeune génération des réseaux sociaux, notamment autour d'Instagram et de TikTok. On peut considérer que si le manga est plutôt le succès de la génération des parents, en tout cas des gens qui sont plus âgés, le webtoon semble être effectivement le produit, en tout cas la BD, de la jeune génération qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On considère d'ailleurs que sur le marché français, notamment le marché européen, il y a beaucoup en fait de jeunes qui ne lisent pas la BD, qui ne lisent pas du livre et qui, via les réseaux sociaux TikTok et Instagram, appréhendent en fait le webtoon. Et le webtoon est leur première lecture. Aujourd'hui, sur le marché français, il y a à peu près 9 à 10 plateformes de webtoon, avec notamment l'arrivée dernièrement de Picoma, donc le géant, j'allais dire japonais, coréen, qui s'est lancé effectivement cette année. Et côté papier, on voit à peu près un peu plus de 11 à 12 éditeurs papier qui se sont lancés sur des labels de webtoon papier. Alors, au niveau des différentes offres, il faut avoir en tête que le succès aujourd'hui de webtoon est lié au succès de la vague Hallyu. Et en fait, ce qui est intéressant dans le succès coréen, c'est qu'effectivement, il y a une attraction pour tout le culturel coréen, et donc les sujets qui sont traités, les thématiques, les gens qui sont traités dans le webtoon, notamment sur des sujets très sociaux en fait, de la vie quotidienne des Coréens, sont vraiment en appétence avec les Français notamment. Par exemple, sur le domaine de la romance, le romantisme français croise avec la romance coréenne. Donc il y a des explications en fait, j'allais dire même sociologiques, entre le fait qu'il y ait des bons rapports entre la Corée et la France, et donc le succès du webtoon. Le deuxième argument, c'est que le webtoon, via son format numérique, notamment smartphone, rencontre un succès auprès de la jeune génération parce qu'on a essayé de décliner la BD, le livre numérique, et en fait, ça n'a jamais eu un grand succès, cette transposition du papier vers le numérique. Avec le format webtoon, notamment avec le scroll et ce qu'on appelle ce format digital native, il y a vraiment un succès parce que les histoires, la scénarisation, le format a été vraiment créé pour le smartphone. Donc ça c'est une deuxième raison du succès aussi, en tout cas du début du succès du webtoon. Et je rajouterai un dernier élément qui est le business model en fait du webtoon. Comme vous le savez, sur le numérique, on peut acheter à l'acte, on peut acheter par abonnement. Avec le webtoon,
vous avez l'introduction de la fameuse monnaie virtuelle, le coin, et la possibilité en fait d'acheter ce que vous avez envie de lire. Et ça, c'est très intéressant pour la jeune génération. D'une part parce qu'elle a un pouvoir d'achat assez faible, et donc elle va dépenser ce qu'elle va lire, donc ça c'est intéressant. Et deuxièmement parce qu'elle va picorer, un peu comme sur les plateformes de streaming, sur Netflix, sur Prime, etc., ses contenus, ses séries préférées. Et ce mode de consommation en fait est particulièrement adapté à la jeune génération. Et en particulier effectivement pour le jeune public français. Donc tous ces éléments font qu'effectivement il y a un succès sur le marché du webtoon. Le marché du webtoon français est à son début, même s'il y a effectivement énormément d'acteurs, en tout cas concernant la partie numérique. Et effectivement côté papier, on voit émerger un certain nombre de titres. Alors chez Delcourt, on a la licence Solo Leveling, donc un des webtoons les plus connus au monde, qui est effectivement à la fois sur la plateforme Veritone et à la fois dans sa version K-Books. Ce qui est intéressant également, c'est que sur le travail de transcription qui a été fait notamment sur le label K-Books, on voit apparaître un label coréen dans le top 5, top 10 des labels en fait aujourd'hui de marques asiatiques, c'est-à-dire notamment dans le top 10 des marques manga. Donc ça c'est très encourageant parce que c'est très difficile de faire émerger une marque dès la première année. Donc ça montre effectivement l'engouement vis-à-vis du s'il y a un bilan à faire depuis 2 ans, en tout cas avant le Covid, il a remarqué qu'effectivement il y a des succès côté webtoon numérique, mais également des succès forts, et notamment sur le livre, on a un exemple avec K-Books. Pour vous donner un ordre d'idée, le titre sur le livre aujourd'hui, c'est quasiment près d'un million d'exemplaires vendus sur les premiers tomes. Donc c'est très 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 important. J'insiste également sur le fait que l'arrivée d'acteurs comme Delcourt, éditeur indépendant, éditeur local, a effectivement mis un focus aussi sur le marché français du webtoon. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il y avait beaucoup d'acteurs coréens, et notamment de grosses plateformes type Never ou Picoma récemment, ou d'acteurs effectivement coréens. Donc l'arrivée d'un acteur comme Delcourt, notamment sur les licences coréennes, puisque Dupuis avec la Webtoon Factory était plutôt centré sur de la création française au format Webtoon, a donné effectivement un élan aussi au marché français. J'insiste également sur le fait que le Webtoon avait, du point de vue manga ou BD, une connotation assez négative il y a quelques années, dans sa qualité graphique et sa qualité, en tout cas, éditoriale, sur ses histoires. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et effectivement, dans le travail de traduction, le travail d'adaptation sur K-Books, il y a une vraie exigence, au même niveau que vous pouvez avoir sur la BD franco-belge, ou sur le manga, ou sur le comics, si on devait faire un parallèle avec d'autres secteurs. Sur les relations entre la Corée et la France par rapport à la coopération, s'il y a quelques années, je dirais que les échanges étaient plutôt sur de l'acquisition de licences, aujourd'hui, si on doit faire un premier bilan, on voit qu'il y a effectivement émergé des collaborations, des coproductions, des propositions de studios communs entre la Corée et la France. Alors on explique effectivement, notamment aux Coréens, que le marché français a ses exceptions, donc l'exception culturelle bien sûr, l'exception française avec une certaine exigence par rapport au livre. Le fait qu'effectivement, contrairement à Séoul, Paris est beaucoup plus sur le papier que sur le numérique. En gros, si on devait faire une comparaison, on a vraiment les opposés. Aujourd'hui, effectivement, un marché numérique qui représente à peu près 10 à 12%, ce qui n'est effectivement pas le cas côté coréen. Donc c'est très intéressant aussi de voir effectivement le potentiel du webtoon au regard effectivement pour le moment du petit marché numérique qu'est la France, mais avec un potentiel important quand on voit effectivement l'impact de la BD. Et il y a une vraie place effectivement pour ouvrir un nouveau segment côté webtoon, à la fois effectivement dans sa dimension papier, pour paraphraser un peu ce que dit Pascal Lafitte sur ce qu'il a fait sur K-Books. Vous voyez bien que les formats K-Books, c'est pas un format manga, c'est pas un format BD. Par contre, la transcription du webtoon numérique sur le papier, vous verrez qu'il y a un vrai travail de bande dessinée. On a tendance à dire en interne que le webtoon pour nous, c'est la bande défilée,
un petit jeu de mots pour montrer que c'est du scroll et que c'est de la bande dessinée. J'insiste là-dessus parce qu'on voit émerger également des transcriptions de webtoon numérique en papier qui ne sont pas de qualité. On voit un copier-coller qui est fait. Ça peut faire du tort effectivement à l'émergence du marché du webtoon aujourd'hui. En tout cas, dans sa version papier. Et encore une fois, sur la qualité de traduction, c'est un élément qui est également prépondérant. On l'a vu pour le manga. C'est d'autant plus important aussi pour le webtoon. Par rapport à l'offre bimédia Delcourt, je finirai là-dessus, c'est que l'un se nourrit de l'autre. C'est la raison pour laquelle on a fait cette offre. On a tenu compte effectivement du marché français qui est prédominant sur le papier avec le label K-Books, mais également avec la présence du webtoon numérique. On voit qu'il y a des passages entre le papier et le numérique. Ce qu'on avait beaucoup de mal à voir, en tout cas dans d'autres secteurs sur le livre ou sur la BD. Par exemple, quand on suit les sorties des tomes de K-Books, on voit basculer des lecteurs qui passent sur le webtoon, et inversement, les gens qui suivent une série sur le webtoon et qui voient effectivement un collector K-Books en librairie l'achètent. Ou en tout cas, ça donne effectivement une certaine notoriété et une garantie de qualité au webtoon numérique parce qu'il a sa version papier. Donc ça, c'est également un comportement qui est à noter sur le webtoon, et en tout cas sur ces exemples-là, même s'ils sont encore peu nombreux. Encore un peu de temps, non. Donc tous ces éléments-là, en fait, donc, participent un peu au bilan le petit bilan que j'essaie de vous faire. On voit effectivement aussi, ça c'est un message également de statut d'auteur, alors des collectifs, mais quand même des statuts d'auteur, avec un certain nombre de considérations juridiques et légales. C'est vrai que sur la Corée, on est plutôt sur des structures de studio, de collectifs. Et ça, c'est une vraie évolution qu'il faudra regarder dans l'avenir, en tout cas par rapport à l'introduction du webtoon sur le marché français. Une vraie question, tant du point de vue de la réflexion autour de la production des webtoons sur le marché français. Alors j'insiste sur le marché français parce que je suis moins sur la partie Europe, mais ces questions se posent également sur d'autres marchés. J'explique aussi que, effectivement, pour moi, il n'y a pas de marché européen à webtoon. Il y a un marché français, il y a un marché italien, il y a un marché allemand. Il y a vraiment des spécificités sur lesquelles, en tout cas, les Coréens et nos partenaires doivent intégrer dans leur réflexion et dans leur investissement au niveau français. Il y a un fort engouement sur le webtoon parce qu'en France, il y a un fort engouement pour la K-pop, pour le drama. Si aujourd'hui je vous dis BTS, si je vous parle de Squid Game, si je vous parle des Blackpink, etc., ça parle à beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a encore 3 ans, quand on parlait de ça, on était un petit peu des zombies côté français. Donc il y a effectivement le soft power coréen a pris le pas ici en France, et il y a une vraie, personnellement je l'ai ressenti en tout cas dans le travail et dans la réflexion sur les séries et les choix des séries, une proximité entre la Corée et la France, qui est un vrai atout, à mon sens, pour qu'effectivement le webtoon soit un vrai succès sur le marché français. Il faut des locomotives, donc Solo Leveling est une locomotive, donc il faut effectivement des gros titres comme Solo qui permettent effectivement de donner, de la visibilité effectivement au webtoon. Et ça c'est également un élément, je crois, important, qui permet aussi de parler du webtoon et de continuer à faire des pédagogies, parce que j'insiste, le marché en est à son début, même si vous avez encore un certain nombre d'acteurs qui sont présents aujourd'hui sur le marché français. Je regarde le temps. Autre élément aussi important, il ne faut pas croire que le webtoon va remplacer le manga. Comme je vous l'ai dit, le manga touche une cible plus âgée, le webtoon touche une cible beaucoup plus jeune. Les comportements sont différents, les sujets sont différents. Le Japon n'est pas la Corée n'est pas le Japon. Et il y a une vraie place, effectivement, pour ouvrir un nouveau segment côté webtoon, à la fois effectivement, dans sa dimension papier, pour paraphraser un peu ce que dit Pascal, de vous faire.
on voit effectivement aussi, et ça c'est un message également, que les studios indépendants, les éditeurs indépendants coréens, et effectivement je les invite à travailler avec des éditeurs indépendants comme Delcourt. Il n'y a pas que Never ou Kakao sur le marché du webtoon. Il y a effectivement beaucoup de studios de création, beaucoup d'éditeurs qui ont effectivement des choses à proposer. Et ça c'est effectivement très j'allais dire enrichissant et, du point de vue en tout cas de la création. Bien sûr, j'oublie pas que les éditeurs comme nous, et la Webtoon Factory l'a montré et d'autres, il y a effectivement une tentation à créer aujourd'hui à partir de contenus franco-belges notamment du Webtoon français. Alors il y a effectivement un certain nombre de difficultés qui sont liées au fait que ce marché est effectivement débutant, émergent, et qu'encore une fois le Webtoon est lié également à son contenu. Pour les plus anciens qui sont là, on a eu auparavant ce qu'on appelait le journal Spirou, en tout cas des journaux qui permettaient de faire la prépublication en fait des futures bandes dessinées. C'est-à-dire que sur le magazine, sur la revue, on découvrait les héros des bandes dessinées qui devenaient des albums. Avec le webtoon, il y a un petit parallèle. Il y a un petit parallèle parce que le webtoon numérique est un peu prépublication dans sa façon d'être en épisode, en feuilletonnage. Et je pense que c'est également ce qui explique aussi une partie du succès, notamment sur le marché français. Donc tous ces éléments mis bout à bout, effectivement, participent au fait que le webtoon a du potentiel et qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui s'y intéressent. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, effectivement, des acteurs locaux comme le groupe Delcourt sont présents. Il y a une accélération depuis un an et demi. Je pense qu'effectivement aussi le Covid a été un facteur aussi sur la consommation numérique au sens large. Donc le webtoon a bénéficié aussi de ça. Je dois reconnaître que quand on a sorti Veritone en plein Covid, on nous a pris un peu pour des fous, mais en fait ça a été plutôt propice. Donc ça c'est également quelque chose aussi qui est important. Encore une fois, ce qui est à noter, c'est qu'on est en capacité, en tout cas avec l'arrivée de Webtoon, de toucher de nouveaux publics qui sont à l'extérieur du livre, en tout cas de la lecture, et ça c'est très intéressant. A priori, effectivement, la porte d'entrée du Webtoon peut même les amener à lire, en tout cas du manga, parce qu'il y a quand même aussi une proximité, il ne faut pas le nier, voire même effectivement du livre. Donc ça c'est très intéressant effectivement dans la manière d'appréhender en tout cas le jeune public par rapport à la lecture, par rapport aux histoires. Donc ça c'est quelque chose qui est également à noter. Voilà. J'en ai terminé, j'espère que j'ai été assez pédagogique. Donc pour conclure, évidemment fort potentiel du webtoon, beaucoup de synergie entre les acteurs, en tout cas français et coréens. Comme on a sorti la nouvelle version de l'application Veritone, je vous invite en tout cas à la télécharger et à découvrir effectivement les contenus. Il y a à peu près une centaine de séries aujourd'hui sur Veritone. Et puis d'aller effectivement regarder ce qui a été fait côté K-Books, parce que pour le coup le travail de transcription entre le numérique et le papier vraiment est reconnu par beaucoup. Et c'est très intéressant de voir effectivement ce qu'on a fait, j'allais dire dans le sens inverse du numérique vers le papier. Il y a vraiment deux éditions qui vivent et qui se nourrissent l'une et l'autre. Donc voilà, c'est je pense un bon exemple. Je vous remercie en tout cas. On a parlé de monnaie virtuelle comme système économique sur Webtoon. Sachant que la monnaie virtuelle, là, c'est déjà pas mal effondré ces 3 derniers mois, c'est quoi à long terme en fait la stratégie monétaire? Thierry? Alors en fait, quand on parle de monnaie virtuelle, donc les fameux coins, ça n'a rien à voir avec la crypto. La monnaie virtuelle, c'est juste en fait des jetons et vous avez l'équivalence euro. Voilà. Donc en fait, en gros, le modèle sont des packs. Dans ces packs, il y a effectivement un nombre de coins. Et en fait, quand vous voulez consommer un épisode, vous utilisez 3 coins. D'accord ? Donc vous avez effectivement cette consommation, j'allais dire,
qui est intéressant parce qu'effectivement, vous n'achetez ce que vous lisez. C'est ça qui est intéressant par rapport à un modèle d'abonnement. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que vous pouvez aussi être actif sur les plateformes de Webtoon en gagnant des coins. Parce que il y a une sorte de gamification qui se fait dans ce modèle Webtoon qui est très effectivement intéressant pour notamment la jeune génération dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc vous avez donc ces fameux coins, ils ont une valeur en euros, vous achetez des packs et vous faites l'équivalence en lecture. Monsieur Prang, est-ce que vous pouvez nous parler de la question des coins, donc de cette monnaie virtuelle qu'on utilise pour lire les webtoons, quelle est la vision que vous avez en Corée? 저희는 지금 그 NFT라든 프리 관련한 어떤 격제는 지금 여러 가지 시도들이 되고 있지만 이게 저희 국내 웹 플랫폼에서 활성화되어 있지는 않습니다. 지금 대부분은 이제 국내는 이제 그 각 플랫폼사에 맞는 어떤 결제 방식, 그게 이제 일부 쿠키라든지 그 플랫폼 상황에 맞는 결제 방식을 선택해서 이제 결제가 이루어지고 있고, 그런 어떤 이제 NFT라든지 그 코인 관련된 어떤 이제 신규 이런 부분 현재 활발히 이제 논의는 되고 있으나 아직까지는 국내에서는 그런 부분이 활성화가 아직까지는 되고 있지 않은 상황입니다. Peut nous expliquer un peu mieux comment s'architecture le travail entre les auteurs, les studios et les plateformes? Est-ce qu'il y a par exemple des accords d'exclusivité entre auteurs, studios et plateformes? 국내는 이제 플랫폼 웹툰을 서비스하는 플랫폼, 저희 같은 제작사 웹툰을 이제 기획하고 이제 만드는 제작사 창작자가 있습니다. 그래서 크게 간략하게 말씀드리자면 두 가지 형태가 있어요. 플랫폼에서 작가하고 직계약하는, 직접 계약을 해서 진행하는 케이스도 있고요. 이렇게 이제 제작사를 통해서 작가가 제작사하고 계약을 해서 제작사의 어떤 프로듀싱이라든지 아무래도 이제 시장에 맞는 어떤 장르, 타겟 이런 것들에 대해서 작가와 작품에 대한 방향, 제작 방향에 대해서 논의를 하면서 제작사가 이제 플랫폼사하고 직접 계약을 하고 비즈니스, 2차 사업화죠. 웹툰 기반으로 해서 여러 가지 사업이 펼쳐지는 그런 사업 권한을 작가를 대행해서 제작사들이 진행을 하고 있습니다. 그래서 제작사는 그 제작사의 오리지널, 그 회사에서 보유하는 오리지널 IP를 만들기도 하고, 작가가 어느 정도 기획안을 들고 온 작품을 일부 매니지먼트, 에이전트 역할을 하고 있습니다. 그런 것들이 조금 혼재되어 있는 거죠. 그래서 플랫폼하고 직계약하거나 제작사의 어떤 프로듀싱 능력이 있는 제작사를 작가가 선택을 해서 제작사와 작가가 계약을 해서 제작사가 플랫폼하고 비즈니스를 진행하는 형태가 대부분. 설명이 좀 됐는지 모르겠습니다. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question. Vous avez montré dans une slide votre intérêt sur les... vous avez montré qu'il y avait un petit souci, que certains auteurs ressentaient de la douleur, éventuellement de la souffrance à des moments par rapport au travail. Et je me demandais effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué, qu'est-ce qui peut être mis en place, qu'est-ce que vous avez mis en place pour éventuellement améliorer ces conditions? 이제 기본적으로 이제 플랫폼사들이 예를 든다면 작가님들은 이제 건강을 위해서 건강 관리, 그래서 치료 이런 것들을 기본적으로 서비스해주는 또 플랫폼사들도 있고, 그리고 아무래도 이제 제작사 입장에서는 이제
작가들이 이제 저희 아까 말한 언급 중에 댓글 문화라는 게 있죠. 댓글. 독자들 댓글을 다는 부분에서 그게 긍정적인 측면도 있지만 약간 좀 부정적인 작가 입장에서 또 그런 것으로 인해서 많은 스트레스를 받는 부분도 있어서 제작사가 그런 부분들 좀 필터링해서 작가에게 이제 유용한 정보 외에 어떤 불필요한 정보는 뭐 제외하고 이렇게 커뮤니케이션 한다거나 그 작가들이 이제 기본 주간 마감이라는 부분이 워낙 이제 스토리나 그 만화를 그리기 위한 물리적인 시간이 필요하잖아요. 뭐 배경을 그린다든지 컬러 작업을 입힌다든지 데생을 한다든지 그런 부분에서 이제 필요한 소스를 이제 제공하기도 합니다. 뭐 배경 자료라든지 스케치북이라든지 이런 자료들을 제공해서 원활한 디지털 작업이 될 수 있도록 서포트하고 또는 작가의 이제 작업이 원활히 될 수 있게 스텝들을 지원하는 거죠. 스텝들을 지원해서 또 이제 퀄리티 있는 작품이 나올 수 있도록 지원을 하고 있습니다. 요즘은 한국 웹툰들이 이제 약간 대형화되고 있어요. 기획들이 대형화되고 있어서 약간 판타지류의 작품들은 약간은 이제 스튜디오 형태에서 이제 기획이나 제작팀, 또 실제 원고를 만드는 팀, 또 후 보정을 담당하는 팀 이렇게 세부적으로 좀 나눠서 컨텐츠에 대한 제작이 상당히 많이 대형화되고 또 자본도 많이 투입되고 있는 시스템입니다. 그래서 한 작가가 글 그림을 다 하고 모두 원고 마감을 하는 부분도 존재하지만 아무래도 그렇게 되면 이제 아까 말씀드린 것처럼 작가의 피로도 롱런하기가 좀 힘든 부분이 있어서 많이 협업을 하고 있습니다. 협업을 하는 시스템으로 가면서 작가가 이제 개인이 어떤 부분에 이제 영향도 조금씩 덜어주고 있는 그런 상황이라고 생각하시면 될 것 같습니다. On passe à la suite. On va passer au speaker suivant qui est Vladimir Lenzy et on a trouvé beaucoup d'intérêt à l'activité de Vladimir Lenzy parce qu'il est en train de développer chez Webtoon Factory, donc une filiale des éditions Dupuis, une ligne de Webtoon qui est destinée par les Africains et qui est destinée notamment aux Africains. Parce qu'il y a une perspective à comprendre, c'est que aujourd'hui il y a plus de francophones en Afrique qu'en Europe. Et donc ça interpelle et le groupe Média Participation a décidé d'investir sur ce sujet. Et j'appelle donc Vladimir Lenzy qui va nous expliquer son aventure africaine. Bonjour Vladimir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous me permettez, je vais prendre juste mes lunettes. Et voilà, on a le sujet. Bien le micro sur le menton. C'est bon, sur le menton, c'est bien. Merci. Pourquoi l'Afrique ? Il y a 5 siècles, en Occident, il y avait une espèce de révolution culturelle qu'on a appelée la Renaissance. C'est une époque où les auteurs voyageaient d'un pays à l'autre, venaient se former auprès d'autres artistes en Europe. Dürer venait d'Allemagne, en Italie, Léonard de Vinci venait en France, etc. C'est une époque qui a changé beaucoup de choses en Occident. Et au gré des voyages que j'ai pu faire en Afrique, je me suis rendu compte, la dernière fois que j'étais à Yaoundé, j'ai émis quelque chose d'un peu provoquant en disant que je n'aimais pas le mot émergence. Ça a surpris, j'étais dans le cadre du Salon des littératures africaines, et les auteurs présents m'ont dit mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, parce que l'émergence, quelque part, c'est on vient du néant, on vient de quelque chose qui n'a pas existé avant, ou très peu. Et à ce terme, je préfère parler de renaissance culturelle. J'ai pris quelques photos au gré des voyages pour montrer à quel point, pour moi, aujourd'hui,
ce que je vois en Afrique, c'est ce qui se rapproche le plus de cette renaissance. Que ça soit dans le domaine de la mode, que ça soit dans le domaine de l'art. Il y a beaucoup de collectionneurs très avisés aujourd'hui qui achètent des œuvres d'art africaines, mais on assiste en même temps à une diffusion de cet art par des salons, par des expositions un peu partout dans le monde, et il y a une très grande, j'allais dire vulgarisation, c'est pas le mot, mais disons que le public commence à avoir accès à ça. À gauche, une petite image qui est un peu un hommage aussi aux sociétés et aux cultures étrangères. À gauche, ça se passe au salon Billy BD et c'est un concours de cosplay et vous reconnaîtrez des personnages là aussi. À droite, vous voyez une conférence qui s'est tenue à Yaoundé, à Douala. Là aussi, avec des auteurs africains, avec des éditeurs africains, on a partagé, on a échangé. Et ces échanges sont très 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 intéressants pour nous. Pourquoi l'Afrique ? Je vais sauter non pas à la conscience générationnelle, mais à l'âge moyen de la population. C'est intéressant d'analyser quelques chiffres, je vais vous en citer. Les tranches d'âge. On parle, tout le monde connaît l'âge moyen d'Afrique est très très bas et c'est très jeune. Sur les 16 pays francophones que j'ai étudiés dans le détail, l'âge moyen est compris entre 16 ans et demi et 20 ans. 20 ans et demi pour les pays les plus développés, dirons-nous. Dans la tranche des 0-14 ans, 214 millions d'habitants au Nigeria, 41,7% des habitants ont entre 0 et 14 ans. République démocratique du Congo, 102 millions d'habitants, 46,38% de la population a moins de 14 ans. Presque un habitant sur deux a moins de 14 ans. Cameroun, 27 millions d'habitants, un peu plus de 42% de la population a moins de 14 ans. Ce chiffre paraît très fort et je me suis amusé à le comparer à d'autres. Nous sommes ici en France, là où on est entre 40 et 46% en Afrique. En France, nous sommes à 18-36% de la population qui a 0 à 14 ans. En Allemagne, 12,89. En Chine, 17,28. La Corée, 12,77%. Ce sont des écarts qui montrent cette masse de gens qui vont demain être des acteurs culturels, des consommateurs de culture, etc. Et juste pour nous faire peur, je cite juste les gens qui ont plus de 65 ans. En Allemagne, ils représentent 22%, presque 23%. En France, 20%. Au Japon, record, 29%. En Corée, 16%. En Afrique, entre 3,3, 2,4, 3,1%. L'avenir de la population, il se joue beaucoup en Afrique. Et ce contexte-là, il faut vraiment l'avoir en tête pour se dire qu'est-ce qui se passe en Afrique, comment travailler avec elle demain et par quel biais y arriver. Alors, je reviens sur le titre de ce paragraphe, conscience générationnelle. Je vais souvent en Afrique, je fais des masterclass, je fais des conférences. Je parle beaucoup avec les jeunes eux-mêmes directement. Il y a une conscience de cette génération qui monte, extrêmement claire. Une conscience, je dirais, on en a assez
qu'on parle de l'Afrique comme étant le continent où on a Boko Haram, on a le sida, on a tous ces problèmes en permanence. On voudrait qu'on prenne la conscience qu'on a une histoire ancienne, mais qu'à partir de cette histoire ancienne, on veut se construire notre propre avenir. Ça, c'est un point qui est très important. Et on rejoint donc le troisième terme, inventer son avenir en Afrique. On veut pouvoir se dire, je ne suis pas contraint, je ne suis pas obligé de partir à l'étranger, de faire des voyages dangereux, héroïques, pour venir mendier et laver la vaisselle dans les arrière-boutiques des restaurants. On veut pouvoir avoir un avenir en Afrique, et un avenir digne, et un avenir où on aura appris des choses et on apportera des choses à la collectivité en Afrique. Alors, pourquoi le webtoon ? Le webtoon est le meilleur moyen d'apporter la culture de la bande dessinée au plus grand public, pour des questions économiques. Dans le groupe pour lequel je travaille, on est des très très gros vendeurs de bandes dessinées, papier, etc. À un moment donné, au tout début de l'aventure, je pensais qu'il serait possible peut-être de lancer quelque chose de nouveau en Afrique sur papier. Et puis je me suis très très vite rendu compte que c'était une fausse piste pour le moment. On travaille sur d'autres hypothèses également. Mais un livre papier, une BD papier, vous allez être entre 7 € et 12 €. Quand vous avez un salaire moyen qui oscille entre 80 € par mensuel et 200 € pour un cadre, il est évident que c'est très difficile d'offrir une BD à 10 € à son enfant. C'est juste quelque chose qui est inaccessible. Le deuxième point, c'est le nombre de points de vente de livres en Afrique. Beaucoup de très grandes capitales ont 2, 3, 4, 5 libraires qui n'ont rien à voir avec nos libraires que nous avons à Paris, qui sont des toutes petites librairies, qui n'ont pas les moyens d'acheter du stock ou de stocker. Donc, à un moment donné, dans le groupe, le directeur général du Puy, Julien Papelier, m'a dit, mais tu sais, il y a un truc qui est en train d'émerger, qui s'appelle le webtoon. Ça vient de Corée, et c'est peut-être ça la bonne solution. Donc, on a travaillé sur cette hypothèse. Pourquoi pas le webtoon ? Parce que le webtoon, l'équipement en smartphone, dans les statistiques que je me suis procuré auprès d'un gouvernement étranger, on voit que le taux d'équipement en smartphone est extrêmement important. Il y a des pays où il est déjà à plus de 1. C'est-à-dire que sur une population de quelques centaines de millions, il y a autant de téléphones, voire plus. Donc le téléphone paraît être une très bonne solution. Le téléphone, également, est un moyen de paiement. Tout à l'heure, j'entendais parler de coins, j'entendais parler de choses comme ça. Pour le moment, ça, en Afrique, c'est une utopie. C'est juste inaccessible. On a déjà beaucoup de mal à pouvoir payer nos auteurs sur place, car la plupart n'ont pas de banque. Et voilà, donc ça passe parfois par des amis ou de la famille qui ont eu un compte en banque et on les paye. Mais donc de là à imaginer qu'on puisse avoir un mass market avec des coins en Afrique, pour le moment, on l'oublie. Mais le téléphone est un moyen de paiement. Voilà. Donc ça, c'est un des points aussi de cette équation. Marché potentiel. Cette nouvelle génération que je rencontre régulièrement, elle est branchée. D'entretien avec eux, puisque je rencontre beaucoup de candidats. On a commencé en 2019 à lancer le recrutement. Le Covid a un peu chamboulé les choses, mais en 2021, nous avons lancé officiellement Moabi, qui est notre, on en parlera tout à l'heure, qui est notre Spirou numérique africain et en Occident. Et là, dans les dossiers que je vois, parce que je vois des dizaines de jeunes, il y a beaucoup d'inspiration franco-belge, beaucoup d'inspiration
comics, beaucoup d'inspiration manga. On a fait le choix de creuser un peu derrière ces talents potentiels pour voir ce qu'ils ont de plus personnel en eux. Et c'est là que je rejoins la notion de créative. Vous verrez tout à l'heure, on va passer rapidement une douzaine d'auteurs qui ont été annoncés en décembre 2021. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de travailler maintenant en plus. Et vous verrez, on a choisi ce qu'il y avait de plus authentique, ce qu'il y avait de plus personnel en ces auteurs-là. Pour certains, ils m'ont montré des dossiers qui étaient très bien fichus. J'avais dit non, mais et toi, quelles sont tes esquisses? Où sont tes cahiers de dessin? C'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, parce que quand le garçon revient ou la fille revient le lendemain, quand vous voyez les dessins, vous dites « Ah non, mais c'est ça ce que je voudrais que tu me fasses. C'est ça qui m'intéresse. » Et le jeune vous regarde avec des yeux ronds et vous dit « Mais jamais j'aurais imaginé que quelqu'un s'intéresse à moi, à mon œuvre. Je pensais qu'on me demanderait de faire du manga ou du manhwa. » Et ça, c'est quelque chose qui est notre choix politique. Ça demande beaucoup de travail derrière, parce que c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation. Mais c'est quelque chose, vous allez voir quelques dessins tout à l'heure, et vous allez vous dire, comme mes éditeurs chez Dupuis, quand je leur ai montré, « Ah ouais, on ne pensait pas que c'était à ce niveau-là déjà. » Ça, c'est une profonde satisfaction pour moi. Alors, quelques images. Alors, masterclass à gauche, masterclass à... Voilà. Ça, c'est une masterclass avec un de nos dessinateurs, Gunther. Et ça vous montre l'attraction que représente le dessin et la BD auprès des jeunes. À droite, là, c'est Yaoundé. Vous avez une masterclass avec un nombre assez important d'auteurs. C'est une séance de rattrapage. En général, je préfère travailler avec 6-8 dessinateurs parce qu'on les fait beaucoup travailler. On fait travailler également nos auteurs pour illustrer le travail d'accouchement et ce qu'on attend les uns des autres. Ça a beaucoup de succès. Là, ici, il y avait beaucoup plus de monde, mais on voit que tout le monde est très très attentif et c'est un vrai plaisir à faire. Paul Monté, voilà un style de dessin qui, à mon avis, vous trouverez difficilement dans la production actuelle. Eh bien, voilà, donc Paul fait ça. C'est tiré d'une battle BD où on avait 5 auteurs qui, en temps limité, en 5 minutes, en musique, représentaient quelque chose qui était un choix du public. Voilà. Donc encore une masterclass, Hugues Bertrand Biboum en train de dessiner un masque. Et à droite, voilà, c'est la nouvelle cuvée. C'est exactement ce que je vous disais à l'instant, c'est pour ça que je voulais avoir ce dessin-là à vous montrer. Voilà un auteur qui fait du franco-belge, moitié comics. Et quand il m'a montré ses cahiers, eh bien voilà, on a des choses comme ça qui sortent. Alors, Renaissance, donc échange. Échange, que ce soit avec des auteurs français, que ce soit avec des éditeurs français, que ce soit entre eux. Une des choses dont je suis très content, c'est on est très aidé par les instituts français. Il faut savoir aussi que les Goethe Instituts sont aussi partie prenante dans cette démarche d'ouverture de l'Afrique vers l'Occident. Beaucoup de salons aussi, je tenais à le signaler. Salon à Billy BD à Brazza, c'est là que nous avons lancé les candidats et d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a depuis 20 ou 30 ans, il y a toute une génération d'auteurs qui font la trace, qui montrent le chemin, et ça continue, et ça se développe de manière très très forte. Donc, la transmission, ça c'est un point sur lequel je vais insister avant de vous montrer quelques images également. La transmission, nos auteurs, je suis en train de les former à faire des masterclass. Parce qu'ils sont sur place. Moi, quand je viens dans un pays, c'est rarement plus d'une fois par an, c'est parfois 2 fois. Entre les deux, il se passe 6 mois. Et mon grand
ma grande fierté, c'est que la dernière fois qu'on était au mois de mai, j'étais à Yaoundé et voilà, j'ai fait participer tous nos auteurs au masterclass, au dessin, pour leur montrer comment on accouche. Et ça, les instituts français nous ont demandé de pouvoir leur, entre guillemets, prêter, et nos auteurs font ce qu'ils veulent, et j'ai dit bien entendu oui, pour continuer tous les mois à former les jeunes à qu'est-ce que c'est que la BD, qu'est-ce que c'est que la narration, qu'est-ce que c'est que le scénario. Conscience africaine, on en a parlé un peu tout à l'heure, j'en dis un mot avant de vous défiler les images rapidement après. La conscience africaine, pour moi, le déclencheur, ça a été Black Panther. Le film Black Panther, quand je l'ai vu arriver, je me suis précipité pour aller le voir. Et parce que je ressens ça depuis très longtemps. Et à la fin du film, quand toute la population d'origine africaine ou noire s'est levée pour applaudir, je me suis dit ça y est, on y est. Il vient de se passer quelque chose de fort. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est un signal. Et aujourd'hui, c'est une conscience qu'il faut aider à se développer et à se faire connaître. On va passer, on n'a que 2 minutes, donc on va essayer de... Pourquoi Dupuis? Bon, Dupuis, je pense que la plupart des gens ici connaissent, c'est une tradition populaire, une tradition qualitative. On est très ouvert au monde. On a des auteurs dans plus de 50 pays. Nous sommes habitués à un accompagnement éditorial exigeant. Moi, j'ai mes auteurs qui m'appellent sur WhatsApp le soir, à 11h du soir. Papa Vlad, je ne sais pas comment finir mon histoire, est-ce que tu peux m'aider? Ok, on y va. Donc ça demande beaucoup de travail, surtout à ce stade-là de l'aventure. Il y a une philosophie qui est très importante quand on travaille avec l'Afrique, c'est vraiment d'avoir le respect des cultures. L'Afrique, c'est un continent, mais c'est une mosaïque de culture, c'est une mosaïque de langue, c'est une mosaïque d'usage. Et là-dedans, c'est très important qu'on puisse échanger en changeant un peu l'image qu'on a, qu'on puisse avoir une culture d'échange équilibrée. On y arrive. C'était pas gagné d'avance, on y arrive. On fait signe qu'il faut que je finisse. Le groupe multimédia, on va regarder vite fait quelques images et vous verrez. Allez-y, on va défiler. Noir et blanc, André Anani. Christian Mbeva, une seconde, juste, je vais dépasser un tout petit peu, mais je veux en parler. Christian Mbeva, il vit au Congo, au pied du volcan d'Iragongo. C'est un gamin, on lui donne 14 ans. En fait, il en a 21, mais c'est un gamin. Il fait chacun de ses écrans, il est peint à l'aquarelle à la main. C'est une folie, Mais quand vous voyez la finesse de son dessin, etc., c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est le plus représentatif de l'héroïsme de beaucoup de nos jeunes auteurs qui travaillent dans des conditions très difficiles et qui créent des chefs-d'œuvre. Christian, un jour, il m'appelle en disant « Je suis obligé de partir, il y a le volcan d'Iragongo qui se réveille. » C'était l'année dernière. Pendant deux semaines, je n'ai pas de nouvelles. Je suis mort d'inquiétude. Et finalement, il revient. Il est parti se réfugier au Rwanda. Et en revenant, il a cette phrase qui, pour moi, rien que ça me donne envie de bosser avec l'Afrique. Il me dit « Tu comprends, Papa Vlad, moi j'avais tellement peur en rentrant que tous mes dessins aient brûlé. » Il s'en foutait de sa vie, ce qui comptait c'est que son œuvre, ses destins restent. Et ça pour moi c'est une image très forte de la qualité humaine de ce continent et de cette aventure que nous vivons ensemble. Et j'espère demain que nous partagerons avec vous, éditeurs coréens. Ça serait un grand honneur et une grande joie. Merci. Good morning, buenos días, bonjour. I will explain you a bit of the Spanish market and our vision of the webtoons and how they are the impact of the webtoons in our market. As an example of the foreign market that could be a good example of other European markets or worldwide markets. And this presentation will be useful, I think, especially for the Korean professionals.
So let me introduce a bit about our company. Norma Editorial is one of the longest and largest publishers in Spain. We are based in Barcelona, and we are an independent company, and we are totally oriented to comics. Our main activity are the comics publishing. We have 80 employees. We publish 400 comics, different comics every year, and of course a lot of reprintings. We do artist representation too. We do distribution. We do retail. We have a really big bookstore in Barcelona, Norma Comics. I think it's the biggest comic book store in Spain. Our main market is Spain, but we distribute also in Latin America. We do mainly Spanish, but also Catalan language. And I am the CEO of the company. I am working there for 29 years now, long time, and all my life is devoted to comic publishing. This is some of the comic line that we do. We do a lot of bande dessinée, of course. We do Black Salt, Blueberry, Blake and Mortimer, Corto Maltese, the most important French comic artist. We do a lot of Spanish production, of course, with Spanish artists, really talented Spanish artists, and of course American comics, children books, young adults comics. So we try to cover artists from worldwide. We try to bring to Spain the best artists from above the world. And of course we do a lot of manga. Maybe more than half of our production is manga. We started with the manga in year 93, and as you can see here, we publish some of the top actual manga. Maybe the number one today is Tokyo Revengers, but we do also Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Jonah, The Promised Neverland. So a lot of really good titles. We love manga, and we also have big classics, as you can see here, like Akira, Evangelion, Pokemon. So we cover a big range of kind of stories. We do, of course, shonen, we do shoujo, we do boys love, all kind of good manga. There are some pictures of our bookstore in Barcelona, or booth during the comic fairs, some promotions, live promotions in the store, here with the Tokyo Revengers, with people who came doing cosplay. And this is important for us because our main bookstore is a good place to receive information from the market and from the other Spanish publishers. So how is Spain in regarding the rest of Europe? Some of you, when think about Spain, thinks that maybe is close to France in terms of the business side of comics, but it's not exactly the same. Here you can see the differences between the 4 biggest comic markets in Europe. The population is different. Spain, the population is the lower. The gross domestic product is 2, and the minimum salary is 2. So regarding the economics, Spain is not big as Germany or France, but also the culture of comics in France is much stronger. The tradition of comics in France, as you know, is much bigger than in Spain. So Spain is a mature comic market, but not as big as France, but maybe it's more close to Italy. But of course we have a powerful language. The Spanish language is one of the most spoken languages in the world, as you can see here, not only in Spain of course, but also in the Latin America countries. And this is a key point for the webtoon market and business, of course. During the yesterday meetings, I saw a lot of contents available in French, in German, in English, of course, but not all of them are available in Spanish. And this is a thing that
you as a webtoon producers could work, because the potential of the Spanish market is huge. This chart is also interesting because Spain is a really energetic publishing market. As you can see, this is the comparison between the number of new titles published every year and the population. And we publish a lot. We publish maybe too much. So the tradition of publishing in Spain is really high, and you will see that our comic market is really rich in this aspect. In Spain, all the publishers together, we publish more than 4,000 new comics every year. The North American contents, the superheroes, are still on top because there are still a lot of cheap editions, comic books. Then there is the manga, the bande dessinée, and the Spanish artists are also really well represented in the market. But in terms of the turnover, the manga especially is leading the market right now. The situation is similar to other countries, and then the superheroes is still big, and you can see here the size of the Spanish market is 2,400 million, and from this market maybe 5%, this is the estimation, are comic sales, and it's growing every year. What about the ebook? Well, it seems that 30% of the Spanish population is reading ebooks. You can see here the reading devices. It's really balanced. But from this 30%, almost zero are reading comics. So we don't have a big offer of comics, of digital comics in Spain. We are starting now with some manga, but we don't have demand. So the ebook market in Spain is not really developed. And we feel that as there are more and more free comics, free webtoons outside, it will be more difficult to sell comics. Sell comics meaning downloads, volume downloads, or payment subscription. So we don't expect to change this in the next future. Of course, we have a lot of Spanish artists, really talented. Most of them are working for the outside market, for the North American superheroes, working here with French companies, with Dargaud, Delcourt, Glenat, Casterman, etc. Because those markets pay better than the Spanish market, because, as I mentioned, the Spanish market is smaller. And now they are starting also to work in more difficult countries like Japan, but they are really appreciated. And this year Spain is the guest of honor in the Frankfurt Book Fair, so if you go to the show, you can visit some of these artists in the Spanish pavilion. This is a sample of the production done by Norma. It's really diverse. We do humor, we do action, adventure, we do some manga style and biographies. And the Spanish artist is also starting to have success on the webtoon, of course. And this is a good example, Hooky by Miriam Bonastre. She is a really young and talented artist, having success on the webtoon and also on the printed versions of the books. At least in Spain, Hooky is selling really, really well. It's published by Planeta. We are living a boom of manga, of course, in Spain, like in the other international countries. You can see here the evolution of the titles published every year. You can see that in 20 years it's 10 times more, and it's growing up, and this year we'll hit a new record. Of course, during the financial crisis of 2008, you can see a decrease, but during the last 10 years, it's growing up again. This year we'll be hitting a new record. There are new publishers coming to the business every year.
and the market is quite rich right now. There are the best-selling mangas right now in Spain. Some of them are from us, some are from other publishers, of course, like Planeta, that is really strong also in the market. Maybe number one now is Tokyo Revengers, but Hanako-kun is doing really well, Haikyuu, My Hero Academia, and of course all the others that have a world impact, like Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, of course. So there's no much difference between Spain and other countries. Maybe the same titles that are successful here in France will succeed also in Spain. And this is an overview of the Spanish publishers. We have 3 international big groups, Panini, Random House, and Planeta. There are 2 big independent, Norma and ECC, and there are some medium and a lot of small that all together are doing a great job. So all of them are contributing. We are lucky because there are more and more attraction to comics today. I think this is global. We have a lot of new readers coming through the anime, through the streaming platforms. The pandemic helped a lot. And the most popular in Spain are Netflix, Amazon, it's HBO, Crunchyroll, and Disney+. And some young readers are discovering the manga through the anime. They came to the bookstores and discovered other titles, other books, maybe not only manga, also comics. So this is really, really interesting. I will try to speak a bit slowly for the interpreter. Then, of course, it is important the comic culture, the work done by the families, the bookstores, the libraries, the events. The superhero movies and the video games are, of course, playing a good, an interesting role in attracting readers. And, of course, the webtoons is the last and not less important factor to create readers. From Spain, the perception of the Korean culture today is really good. We feel that it's innovative, that is successful in the TV, in the webtoons, in the cinema, and of course on the music, and especially the young people understand which content comes from Japan and which content comes from Korea. We started with the Korean content time ago with manga like Priest, but at that time we were not so successful, and the readers preferred at that time the Japanese manga. But I think that today this is changing. So the Spanish people, the Spanish readers are reading a lot of webtoons. There are a lot of platforms now that are offering Spanish contents. There is the Manga Plus by Shueisha, of course Webtoon, Lessing, Tapas, there is Bilibili. Not all the contents from these platforms are available in Spanish, but they are offering some of the contents in Spanish. But also the Spanish people is reading in English, so you will find that some titles not available in Spanish are still popular for the Spanish audience. And this is an example of our success. This is Solo Leveling from Norma. We published it last summer, and it sold more than 35,000 copies in less than 1 year. And we did 5 volumes until now, and it sold more than 100,000 copies. It's 15 cover price and ranked top 5 of the best-selling comics in Spain. We try to offer something special with the first print run with every volume, and we did these free cards with each book for free, because we feel that we need to offer something special. We need to offer quality to people who are
use it to read the content for free on the internet. So if you want to ask them to 15 euros, you need to offer something good. So we are extremely happy with the Solo Leveling release, and this year we will release also the novels. So we will try to expand the Webtoons universe as much as we can. The most interesting thing is the approach of the readers who are reading Solo Leveling in printed edition in Spain. Maybe this is not exact calculation, of course, but half of them, of the readers, are regular manga readers, but all the others are not manga readers or comic readers. They are Webtoon readers, and they discovered the printed edition through the social networks promotion that we do. So they came to the bookstores and discover other products, other books. So this is really interesting about the Webtoons. The manga is also doing the same way. We are cooperating with Manga Plus, with Shueisha, and for example, Dandadan is also one of the biggest, one of the best-selling books from Norma this year. Was successful in the platform, and now is successful also in the printed edition. So this year, next year, will be the Webtoon category consolidation in Spain. There are available now Tower of God through Panini and Secretary King by Kitsune. Norma will publish after summer Doctor of the Emperor and the Abandoned Empress, but we have more than 14 contracts already signed with different Korean companies. So next year we plan at least 40 releases of Webtoons. So we feel that the Webtoons will be established as a new category as the manga is. So as conclusion, the Webtoon is a generator of new readers. This is really important. Please think about Spain as a global market. The Webtoons will be one of the fastest new category in the comic market worldwide. Not all the Webtoons will be successful, of course. You produce a lot of Webtoons. Some of them are really long, so not all of them will succeed. It's a difficult category for us. There are too many contents outside. Great possibilities, of course, on the licensing. Please think about the developing the licensing, because there are a lot of pirated products, especially the t-shirts category, for example. Continue growing with the anime adaptations. This is very important if you want to catch the manga success. And as I mentioned, it will be difficult to generate earnings from the ebook sales, downloads, or subscription, as the readers are used to reading for free. And please don't forget the Spanish artists as a potential creators of Webtoon hits. That's all. Thank you very much. Gracias. Contre le menton. In France and in Spain, I think a few years ago there was a lot of manga publisher, but it didn't really work. Right now with the Webtoon, that's becoming more popular. Do you think we could bring back those titles? Are there going to be more Korean manga markets in Spain or in France? Yes, I think that as I mentioned, now the Korean cultural perception is really huge. So I think it is an opportunity to bring again the original manga in black and white. But the market is hard, as there are a lot of Japanese manga available right now. There is a bit of saturation maybe in the market. So I don't expect an exploitation of manga, but I think there is an opportunity to bring some of them again to Spain and to other markets. Bonjour à tous. La thématique de ce débat, c'est voilà, on connaît la puissance du manga en France, et ce que les organisateurs voulaient savoir un petit peu, c'est quel type de collaboration pouvait exister entre les fabricants de webtoons en Corée et
et nos fabricants de bandes dessinées, de manga en France. Donc la thématique, c'est quelle coopération entre la Corée et l'Europe dans la perspective d'un développement du marché commun du webtoon. Nous recevons Nam Yong Hwang, je ne sais pas où il est, le président d'une société de webtoon qui s'appelle Jedam Media. Bonjour. Nous recevons également Tech Gun Yu, qui est président de Tonyo Stream, autre producteur de fabricant de webtoon. Hervé Créas, qui vient tout juste de lancer à Ankama, j'allais dire la marque, en tout cas la fabrication de webtoon et la diffusion de webtoon. Oui, et Adeline Casque, qui est la directrice de Macma, qui est une société particulière, je vous raconterai un peu ce que vous faites, mais vous, pour le coup, vous faites vraiment le go-between. Vous avez tous des micros, je sais pas comment ça marche. Il manque un micro pour vous, parce qu'il peut y en avoir un quatrième. J'avais envie de commencer par vous, Hervé Créas. Et Créache, excusez-moi, je ne savais pas comment commencer. Pourquoi Ankama, on connaît très bien pour les jeux vidéo, pour les dessins animés, se lance dans le webtoon? Alors Ankama, c'est une entreprise d'art et de création, puisque le but c'est toujours de créer, donc les jeux vidéo, les dessins animés, la bande dessinée, vraiment les board games, un peu tout. Mais forcément pour créer tout ça, on met au service des créateurs des techniciens. C'est-à-dire qu'une grosse partie de notre équipe sont constitués d'ingénieurs et de développeurs. Et donc l'avantage de ça, c'est que ça nous permet d'être autonome sur tous les projets qu'on veut lancer, à chaque fois qu'on s'investit sur un nouveau média. Donc évidemment ça a démarré avec les jeux vidéo, et aujourd'hui on arrive petit à petit vers le webtoon. Et le webtoon, c'est justement l'étape d'après. Alors ça fait pas juste quelques mois qu'on travaille dessus évidemment, ça fait quelques années maintenant que Ankama s'intéresse au webtoon. Et là en fait c'est vraiment on est vraiment à un point là où justement on lance le mois prochain la première partie de l'application, en septembre la deuxième partie de l'application. Évidemment on a ce qu'on appelle un launcher, comme toutes les entreprises qui font du jeu vidéo. Le launcher, c'est celui qui permet de jouer à tous les jeux d'Ankama en se connectant. C'est une application sur PC et qui nous permet de jouer à tous les jeux d'Ankama. Et elle représente, cette application, en termes de comptes Ankama, plusieurs millions de par le monde. Et c'est à cette communauté-là qu'on va s'adresser dès le démarrage. C'est pour ça qu'on s'est dit que le webtoon, en passant par ce launcher-là, en passant par cette application-là, avait vraiment des chances. Effectivement, la première étape, c'est de capitaliser sur nos marques, sur Dofus, sur le dessin animé Wakfu, sur voilà, tout ce qui a été créé autour de l'univers propre, l'univers partagé d'Ankama, qu'on appelle le Cosmos. C'est la première étape, évidemment, puisqu'on a vraiment tout pouvoir sur cet univers-là, c'est le nôtre. Mais effectivement, on a aussi une partie édition chez Ankama, avec des IP qui sont très très fortes et qui sont déjà installées en Asie, notamment comme le manga Radiant, par exemple, ou avec son dessin animé, ses dérivés, et puis des choses qui vont arriver encore maintenant. Et on pense effectivement que quand on s'installe sur ce marché-là, on doit arriver avec une identité déjà. L'identité, ça veut dire qu'effectivement, on va, en tout cas, faire fructifier notre identité européenne aussi. Et pas que, effectivement, dans l'acquisition de licences asiatiques. Ce qui nous intéresse chez Ankama, c'est d'abord de faire de la coproduction avec les Coréens, par exemple, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire dans ce domaine-là, et c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui, c'est pour essayer de mettre ça en place, et évidemment aussi pour diffuser nos contenus. Alors quand vous parlez de coproduction, et vous avez, ça tombe bien, deux directeurs de studio à côté de vous, le studio Jedam et le studio Toyouz, vous avez besoin d'avoir un peu plus de savoir-faire en termes artistiques ou en termes technologiques. Et puis après, on va demander à ces deux présidents ce qu'ils en pensent. Alors c'est un peu des deux. C'est-à-dire que nous, on vient aussi chez Ankama de lancer un studio de création. Mais tout ce qui est studio de création en France et en Europe, ça reste pour l'instant aussi de la mise en place. C'est-à-dire qu'on va tester des choses, on va mettre en place des choses, mais ça reste du démarrage d'activité. Les Coréens ont cette vraie expérience d'un système qui fonctionne déjà, qui est déjà en cours d'expansion. Et on a besoin de ce savoir-faire, de cette expérience, de cette connaissance, et évidemment, pourquoi pas aussi d'un savoir-faire technique qu'on est prêt à découvrir. On a notre savoir-faire technique, mais on n'est pas complètement fermé à celui qui viendrait de leur part.
Et évidemment, ils ont aussi une vraie expérience dans la création d'IP fortes. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. Monsieur Wang, vous, est-ce que par exemple une collaboration avec une société française comme Ankama pourrait vous intéresser et à quel niveau? 한국 웹툰은 지금 크게 아까 사전 말씀드렸지만 대형 작품 스튜디오에서 만드는 이제 장르들이 있습니다. 그래서 뭐 그게 웹소설 원작을 웹툰하는 그 아까 그 판타지라는 작품들은 좀 규모가 큰 작품들은 아무래도 이제 여러 협업 구조를 갖춰서 작업 과정을 세분화해서 그게 스튜디오 형태가 어울리는 장르가 있는 반면 또 만만한 게 아무래도 개인 창작 영역이다 보니까 뭐 작가의 하풍이라든지 뭐 스토리라는 부분이 뭐 스튜디오에서 만들어낼 수 없는 그런 장르도 당연히 존재합니다. 그래서 이게 양분을 하고 있는데 저는 뭐 이 스튜디오형 작품에 대한 협업은 뭐 일본이든 한국 제작사가 일본이든 어떤 프랑스든 유럽에 좀 실력 있는 작가들이 있으면 아무래도 문화적 차이가 좀 있잖아요. 존재를 하잖아요. 그래서 그런 이제 스토리나 기획 단계부터 어쨌든 어디에서 이제 그 컨텐츠가 어디에서 서비스될 건가 그런 부분을 감안해서 같이 기획이 되면 뭐 의미 있는 작품 시도가 되고 작품이 나오지 않을까라고 생각이 됩니다. 다만 어떤 오리지널 작품하고 스튜디오형 작품은 분명히 좀 분리되는 구분이 되는 요소가 있지 않나라고 생각합니다. Ce qui vous intéresse, Monsieur Wang, c'est en fait artistiquement ce que pourra apporter un studio français des auteurs français. 저 개인적으로 제가 이제 관심 있는 거는 당연히 이제 저희도 프랑스 만화를 수입한 적이 있습니다. 프랑스 만화 저희 회사에서 단편, 중단편 수입한 적이 있는데 아무래도 이제 문화적 차이가 있는 부분이 분명히 존재하지만 그 한국의 이제 웹툰 장르가 아무래도 좀 많이 이제 팔리는 장르 쪽으로 많이 국한이 되다 보니 다양성 측면에서 이제 프랑스, 유럽의 만화들이 대부분 또 컬러가 된 작품들이 많아서 그걸 좀 디지털화하는 데에 대한 거부감이 없다고 하면 기존 출판사들이 디지털화하는 웹 스크롤 편집하는 데에 대한 거부감이 없다고 하면 저는 오히려 프랑스나 유럽 쪽에 중단편, 양질의 만화들이 한국에 디지털화돼서 서비스되면 나는 또 그런 독자층을 확보하지 않을까라는 생각이 듭니다. 하지만 아무래도 이제 그 출판사 분들이 이제 디지털화되는 거에 대한 좀 약간 우려, 창작자들, 저작권자들이 약간 우려, 걱정들이 좀 있는 것 같습니다. 그런 부분들이 좀 해소만 되면 이제 스크롤이나 디지털 편집에서 글로벌로 한국의 이 글로벌 플랫폼이나 뭐 라인이나 카카오를 통해서 유럽의 좀 양질의 작품들이 디지털로 서비스되는 것도 기대를 해볼 만한 시도가 아닐까 생각합니다. Monsieur Yu, qu'est-ce que vous en pensez de l'appel du pied, j'allais dire, de Ankama qui dit qu'il est prêt à collaborer avec des sociétés coréennes dans le domaine du webtoon? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, vous, dans ce domaine? 도전이라고 말씀을 하실 수도 있지만 사실 이제 프랑스는 이미 오래전부터 만화를 해오셨던 나라이지 않습니까? 근데 그 포맷이 좀 바뀐 그 다른 포맷의 만화를 한다고 생각을 합니다. 그래서 완전한 새로운 도전이라기보다는 적응의 문제라고 저는 생각을 하거든요. 가령 예를 들면
망가의 나라인 일본이 있죠. 일본의 망가가 얼마나 세계적으로 그 문화 자체로 인정을 많이 받고 있습니까? 근데 일본에서도 지금 웹툰을 제작을 하시려고 하는 그런 시장의 움직임이 저는 그렇게 생각하지는 않고요. 그것은 새로운 포맷에 대한 적응의 시작이다라고 생각을 합니다. 기본적인 그 만화 문법, 그 망가 문법, 프랑스 만화 문법 스타일에 대한 것들은 기본적으로 다 가지고 계시기 때문에 이제 웹툰이라는 그 포맷의 어떤 특징들 그리고 어떤 그런 호흡들 이런 것들을 익숙해져 가는 과정이라고 생각을 하거든요. 물론 이렇게 작화적으로나 이야기의 장르나 이야기의 텔링하는 방식에 있어서는 조금씩 다른 면들이 있을 거라고 생각합니다. 근데 그 부분들은 기본이 다 있으시기 때문에 어느 순간인가 그렇게 오래 걸리지 않고 금방 웹툰에 적응을 하시지 않을까라는 생각을 하고요. 당연히 이 웹툰이라는 시장이 만들어지는 곳에 있어서 항상 그 두 가지 부분이 있어야 된다라고 생각을 하거든요. 한 군데가 이제 웹툰을 보여줄 수 있는 플랫폼인 거고, 하나는 그 플랫폼에 이 작품을, 컨텐츠를 제공할 수 있는 제작 플레이어들이 있어야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 그 어느 한쪽만 비대해질 수는 없거든요. 이 두 가지가 같이 동반 성장을 해야지만 그 시장이 건강하게 지속할 수 있다라는 생각인데, 지금 웹툰이라는 컨텐츠는 사실 이제 한국에서 시작을 했다 보니까 글로벌하게 웹툰이 지금 시장을 만들고 있는 곳의 대부분의 컨텐츠는 이제 한국 컨텐츠들이 일단 시작을 하고 있거든요. 근데 그 시장에서 웹툰이라는 시장이 더욱 성장하려고 하면은 사실 이제 한국 컨텐츠만이 아니라 그 현지의 로컬 웹툰 컨텐츠들이 나올 수 있어야 되고, 결국에는 그것은 현지에 있는 로컬 웹툰 제작사들이 하셔야 되는 부분이 아닌가라는 생각을 하는데, 거기에 있어서 먼저 이렇게 웹툰에 대한 제작 경험이 많이 있는 한국의 제작사들이 이 현지에 있는 그 새로운 이제 웹툰 제작사들과 같이 파트너십을 할 수 있다면 사실 이제 그 플레이어들을 늘리는 일이기 때문에 전체적인 글로벌의 웹툰 시장을 만드는 데 있어서 긍정적인 부분이라고 생각합니다. À Linkcast, vous êtes un peu à part dans ce moment-là parce que vous connaissez par cœur le marché du webtoon, parce qu'en fait votre société est là pour importer, si je veux dire, des webtoons à travers le monde. Comment se fait le choix est-ce que vous avez vu une évolution dans le webtoon depuis que MACMA, votre société, dont vous êtes la directrice, est sur le marché? Alors, je voudrais juste signaler que je ne suis pas la directrice de MACMA. Je croyais, on l'a dit. Le directeur n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui, il y a la remplace. Je suis son adjointe. Voilà, je le signale, sinon je vais avoir une remarque en rentrant. Nous sommes un studio d'adaptation et de création, donc on fournit aux éditeurs tous les services dont ils peuvent avoir besoin pour publier, en fait, que ce soit de la BD, du comics, du manga, du manhwa ou du webtoon. Donc, si vous voulez, nous on ne choisit pas les projets sur lesquels on travaille, ça va être plutôt les éditeurs qui vont se tourner vers nous une fois qu'ils ont effectué leur choix pour nous demander d'adapter les œuvres étrangères à d'autres marchés. Alors je vais poser la question différemment. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les choix des éditeurs qui venaient vers vous en vous demandant d'adapter pour la France des webtoons? Est-ce que ça s'est élargi? On a commencé par quel genre d'ailleurs de webtoons en France? Je vais avoir du mal à répondre à cette question.
tout simplement parce que je fais partie de MACMA depuis à peine novembre, donc j'ai pas encore eu le temps de voir cette évolution. Ce que je peux vous dire, c'est que la vague de Webtoon est arrivée en France aux alentours de 2019 et qu'on a vu une évolution exponentielle depuis de ces Webtoons et du lectorat en France. Exponentielle, c'est-à-dire, on peut le quantifier un peu? Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que MACMA est au centre de cette évolution, puisque nous travaillons avec la grande majorité des éditeurs et des plateformes de Webtoon en France, et que tous les ans, nous doublons notre chiffre d'affaires depuis 2019. Ça peut vous donner une idée. Ça fonctionne comment? On vous envoie des fichiers, le lettrage est à part. Comment ça fonctionne? Vous travaillez avec des interprètes? On a actuellement un peu plus de 250 artistes-auteurs qui collaborent avec nous. Donc ce sont des indépendants qui collaborent avec notre studio. Quand je parle d'adaptation, ça veut dire qu'on est capable de s'occuper de la traduction, de nombreuses langues d'origine vers de nombreuses langues de lecture, du lettrage et de la relecture. Tous nos auteurs travaillent en équipe. On a un process qui est très rodé là-dessus, avec des superviseurs qui s'occupent de surveiller que le projet avance, de s'assurer que les équipes communiquent bien entre elles. Oui, effectivement, quand les éditeurs nous envoient les fichiers originaux, nous on leur renvoie des fichiers entièrement traduits et publiés. Monsieur Créache, je reviens vers vous. Monsieur Wang et Monsieur Yu ont un petit peu répondu, ont proposé des choses. Est-ce que les propositions qu'ils ont faites, le genre de collaboration qu'ils proposent, peut vous intéresser? Je ne savais pas très bien s'ils voulaient juste adapter, acheter les propriétés intellectuelles et les adapter au marché coréen, ou s'ils voulaient vraiment co-créer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un vrai sujet qui mérite d'être travaillé et on va s'y atteler. De notre côté vers eux et j'espère de leur côté vers nous. Oui, parce qu'en fait c'est, Ankama le croit, mais je pense que c'est aussi tous les éditeurs, je pense. C'est la création conjointe qui sera, quand je dis conjointe, c'est mondial. Hein. C'est les auteurs, les studios, c'est ce qu'on peut faire à l'échelle de la planète, à l'échelle du marché unique qui représente tous les lecteurs dans le monde, qui sera le succès de demain, qui feront le succès de demain. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec le fait que chaque pays a ses particularités culturelles en termes de narration, en termes de graphisme. Effectivement, il faut des studios, il faut des œuvres qui soient adaptées au pays. Mais je pense que c'est justement ça aussi la force du marché mondial, c'est-à-dire que même si on va lire plus facilement les œuvres qui sont locales, parce qu'on est à côté, parce que c'est chez nous, on va être très curieux d'aller lire ce qui n'est pas local. Et c'est pour ça que les webtoons coréens sont très appréciés en France, parce que justement ce n'est pas local. Et je pense que c'est aussi ça la force des plateformes dans l'avenir, quand elles vont se consolider, parce que tout ce marché-là est en effervescence actuellement. Donc oui, je suis tout à fait, moi, de mon côté, disposé et tout à fait ouvert à cette coproduction, à cette collaboration avec les Coréens. Alors, 1, 2, 3, ah, ça marche plus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Vous parliez aussi, Monsieur Wang, Monsieur Yu, des plateformes. Vous, quand vous publiez des webtoons, vous êtes obligé de passer par Naver, vous êtes obligé de passer par Kakao. Quelle marge de manœuvre? On a l'impression que le webtoon, c'est un peu comme Netflix. C'est-à-dire que vous avez des plateformes et après on est obligé de passer par ces tuyaux et que même la France, les Français seront obligés de passer par ces tuyaux. Comment vous diffusez vos webtoons? 간단하면 간단한 얘기지만 상당히 민감하면 민감할 수 있는 얘기여서 지금 프랑스에 이제 소개되고 있는 웹툰들의 이제 그 플랫폼에 제공되는 형태가
지금 저희 같은 제작사가 직접 이제 플랫폼에 제공을 하는 것도 있지만 지금 이제 말씀 주셨던 그 이제 한국에 있는 이제 주요한 웹툰 플랫폼사들께서 직접적으로 이제 이 프랑스에 있는 플랫폼에 저희의 작품을 이제 받아서 제공을 하는 그러한 방식도 지금 있습니다. 근데 이게 한국에서 일단 시장의 이제 상황에 좀 이해가 좀 필요할 듯 싶습니다. 이렇게 어찌됐든 저희가 한국에서 웹툰을 제작을 하게 되면 제일 먼저로는 한국 시장에서 한국 독자들께 이제 작품을 이제 보여야 하는 것이 일단은 1차적인 이제 서비스이기 때문에 한국에 있는 주요한 웹툰 플랫폼들과 계약을 해야 될 수밖에 없습니다. 그건 당연한 일이겠죠. 한국 시장에서 가장 잘 되고 있고 독자가 많은 플랫폼을 제외하고 갈 이유는 없잖아요. 그렇기 때문에 이제 그 플랫폼들과 이제 계약을 하게 되는데 이제 여러 가지 이제 이유들이 있지만 어찌됐든 요게 프랑스에 계시는 많은 분들께서도 지금 웹툰을 접하는 플랫폼들이 프랑스 자체에서도 그 말씀하셨던 그 두 개의 플랫폼을 통해서 많이 보시고 있으시리라 생각을 합니다. 네, 그만큼 이제 프랑스뿐만 아니라 이제 그 이 두 플랫폼이 글로벌 시장에 있어서 상당한 경쟁을 하고 있다 보니까 사실 이제 해외에 있어서의 한국에서 계약한 작품들의 해외 서비스에 있어서도 직접적으로 이제 많은 활동을 좀 하고 있는 편입니다. 네, 그래서 네. 지금 요번에 어제도 그 이 프랑스에서 이제 플랫폼을 직접적으로 이제 그 준비하시거나 지금 운영을 하고 계시는 현지 로컬 플랫폼사들께서 이제 찾아오셔서 이제 작품에 대한 제공에 대해서 이제 좀 협의들을 논의를 좀 하셨는데 뭐 많은 말씀을 드리기는 좀 어려운 자리지만 어떤 플랫폼이든지 간에 그 현지에서 이 플랫폼을 하시고자 한다면 그 플랫폼 스스로 작품을 안정적으로 수급할 수 있는 제작에 대한 그 풀을 확보하셔야지 된다라는 생각을 갖고 있습니다. 굉장히 뭐 두리뭉실한 얘기일 수 있지만 프랑스에서 하는 플랫폼이든 일본에서 웹툰 플랫폼을 하고자 하는 로컬 플랫폼이든 중국에서 하고자 하는 로컬 플랫폼이든 그 어떤 글로벌에 있어서의 로컬 플랫폼이 되더라도 그 로컬 플랫폼 자체가 한국에서 만들어진 작품의 수급이 아닌 그 외의 방식으로도 작품을 수급할 수 있는, 확보할 수 있는 이제 그러한 뭔가의 풀을 확보하셔야지 웹툰이라는 컨텐츠의 플랫폼을 해 나가실 수 있지 않겠는가라는 생각을 좀 합니다. Mais vous, Monsieur Yu, quand vous publiez vos webtoons, ils vont sur Neve en Corée. Pardon. Quand vous publiez vos webtoons en Corée, c'est sur quelle plateforme? Vous avez le choix ou pas? 한국에서로 본다면은 저희는 이제 만드는 작품에 있어서 이제 장르나 연령이나 이제 남녀 타켓에 따라서 한국에도 플랫폼이 여러 군데가 있습니다. 많이 있습니다. 이제 프랑스에서 접하신 그 플랫폼들 말고도 한국에도 또 여러 플랫폼들이 있습니다. 그래서 그 여러 플랫폼들 중에서 가장 지금 만든 작품에 잘 어울리는 플랫폼을 보통 선택을 합니다. 그게 꼭 이 프랑스에서 접하신 그 두 개 플랫폼이지만은 않습니다. 네.
또 거기에서보다 다른 플랫폼에서 더 어울리는 그런 작품들도 저희가 또 하기 때문에요. 아무래도 이제 국내는 뭐 한국은 이제 플랫폼하고 제작사는 뭐 이렇게 공생 관계이면서도 어쩔 수 없는 비즈니스 구조상 약간 종속적인 부분이 존재하고 있습니다. 그래서 플랫폼 뭐 네이버나 카카오나 뭐 리디나 뭐 레진이나 뭐 10개가 넘는 국내 플랫폼 장르도 타겟층도 다 다양하죠. 근데 아무래도 플랫폼사들은 자기 플랫폼의 독점으로 콘텐츠를 제공하고 국내 내수 경쟁이 치열하다 보니까 이제 글로벌로 아무래도 이제 판권을 확보하는 이게 판권의 확보 범위가 넓어지고 있는 거죠. 그래서 되도록이면 자기들이 해외에 서비스할 수 있는 권한에 대한 요구들이 많아지고 있고 그걸 이제 제작사가 이제 뭐 거부를 한다든지 뭐 이렇게 하기에는 할 수도 있겠지만 생태계, 산업 구조상 그런 것들이 좀 힘든 구조로 되어 있어서 뭐 이런 그게 원칙이죠. 제작사의 롤이죠. 재밌는 작품을 만들 수 있는 시스템 그리고 이제 자본으로부터 좀 여유가 있다고 하면 굳이 플랫폼에 독점을 주는 작품이 아니라 이제 자기 제작사에서 돈을 투여해서 비독점이라 하죠. 모든 플랫폼에 서비스할 수 있는 그런 작품들을 확보하고 그 작품들을 또 글로벌로 릴리즈할 수 있는 그런 권한을 제작사가 가지고 있으면 또 이런 선순환 효과가 나지 않을까 이렇게 생각됩니다. Madame Cast, vous, votre société MACMA, on parle de collaboration entre Corée et Europe. Quel rôle pourrait avoir MACMA et quelle forme de collaboration, en quoi elle pourrait, la société, aider à cette collaboration entre les deux pays? Alors, j'en ai pas encore parlé. On ne fait pas que de l'adaptation. On fait de l'adaptation. On fournit un certain nombre de prestations artistiques, notamment la colorisation. On a une grosse équipe de colo. On fait ce qu'on appelle, nous, de la printonisation. Thierry en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la transformation du format webtoon vers le format papier. Donc c'est tout le processus artistique qui se trouve derrière. Ça, c'est un service qu'on rend de plus en plus aux éditeurs qui s'y intéressent de plus en plus. Ça veut dire la mise en page, la mise en forme, comment on fait ça? C'est-à-dire que, il s'agit, comme ça a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas juste de récupérer les cases qui se trouvent sur le webtoon et de les arranger dans un ordre différent. Il y a une dynamique narrative qui est propre à chaque format. Et donc nos équipes artistiques travaillent sur une adaptation graphique véritable de l'œuvre pour qu'elle corresponde à chaque fois au mieux au format de destination. Donc ça, c'est un des services qu'on propose. Et nous avons également un studio de création qui est en cours de développement. Nous avons déjà d'ailleurs notre première série qui est publiée sur la plateforme Never France. Et nous avons pour projet en fait de produire 20 pilotes de 3 épisodes de séries webtoon au cours des 20 prochains mois. Donc on en a déjà plusieurs qui sont en cours de finalisation, on a plein de projets comme ça en développement. Et donc si je suis venue représenter MACMA hier et aujourd'hui, c'est pour présenter nos services bien entendu, mais aussi pour voir dans quelle mesure on pourrait collaborer au sein de notre studio de création avec les studios de création coréens, puisque nous avons pour objectif de créer des œuvres qui seraient profondément ancrées dans la culture et dans le patrimoine français et européen. Et nous cherchons à voir dans quelle mesure on pourrait collaborer avec les studios coréens qui, eux, pourraient nous apporter leur savoir-faire tant graphique que digital. Et dans quel genre de webtoon vous travaillez actuellement?
vraiment dans tous les genres. La première série qui est sortie sur la plateforme Never, c'est une série sur le foot. Et les deux séries dont les pilotes sont en cours de finalisation, il y en a une sur les échecs et l'autre sur une romance fantastique qui se passe à l'université. Donc vraiment tous les genres. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Yu et Monsieur Wang, de ces adaptations sur papier? Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Yu et Monsieur Wang, de ces adaptations sur papier de Webtoon qui fonctionnent en France? Vous pensez que ça pourrait aussi fonctionner en Corée? Je crois qu'il y a 100 000 albums qui ont été vendus, si je ne me trompe pas, de Solo Leveling en France. 한마디로 사실 놀랍습니다. 네, 놀랍습니다. 왜 놀랍냐면 물론 한국에도 지차입니다. 그때는 웹툰에 대해서 프랑스에서 이렇게 관심을 갖는 곳이 없었습니다. 물론 그때 웹툰을 그 프랑스에서 서비스를 소개를 하고 있었던 플랫폼도 사실은 극히 적었고 했지만 사실 지금 오늘 이번 행사에서 이제 출판 관계자분들 만나서 얘기를 들어보면 사실 아직까지 프랑스에 소개가 되지 않은 작품에 대해서까지도 이미 파악을 하시고 그 작품이 프랑스의 서비스가 이제 웹툰으로 디지털 서비스가 되는 것과 상관없이도 출판을 하시고자 하는 그런 이 생각을 갖고 계신 출판사들도 있으시더라고요. 한국에서 전혀 생각하기 어렵거든요. 웹툰이 독자들한테 인지도가 쌓여있지 않은데 출판을 그냥 바로 한다. 물론 그렇게 할 수 있는 그 장르의 어떤 형태의 이야기에 웹툰도 있긴 있습니다. 근데 좀 지금의 이렇게 상업적인 그런 웹툰은 사실 아니죠. 근데 지금 이 프랑스에서는 오히려 그렇게 책으로서 독자들이 많이 구매를 하신다라는 이 시장이 사실 일본도 지금 출판 시장이 있지만 일본에서는 웹툰이 일단 서비스가 된 작품 중심으로 잘된 작품 중심으로만 출판에 대한 이 오더가 보통 오는 편이거든요. 이제 프랑스는 좀 그것과는 좀 다른 느낌인 것 같았습니다. 그래서 사실은 우스갯얘기로 좀 얘기한다면 프랑스는 한국에서 웹툰을 하는 회사나 작가분들께 있어서 지금까지 생각하지 못했고 전혀 고려하지 못했던 엘도라도 같은 곳이구나 라는 생각이 좀 듭니다. 저는 이제 한국 웹툰이 이제 유럽에 소개되면서 출판도 많이 되고 있는데 그게 저는 봉준호 감독이 기생충 봉준호 감독이 그랬잖아요. 자막 1cm의 벽을 넘으면 정말 환상적인 세계가 펼쳐진다는 것처럼 저희가 이제 이 디지털, 인터넷, 모바일 환경이 되면서 한국 콘텐츠가 이제 많이 번역, 네이버, 카카오의 빅플레이어들을 통해서 많이 소개되면서 자연스럽게 이 콘텐츠가 이제 인기도 없고 그게 이제 출판이 되든 해외에서 영상화가 되든 그런 일련의 일들이 일어난다고 저는 봅니다. 그리고 말씀드리고 싶은 거는 한국 웹툰이 지금 당장 지금 웹툰이라는 모바일 환경에 최적화돼서 인기를 지금 또 얻어가는 과정이라고 할 수 있지만 그리고 아시아에서 유일하게 어쨌든 망가가 전 세계를 어쨌든 지배하고 있을 때 자국 만화가 1등을 유지하는 나라는 계속 유지했던 나라는 대한민국이 유일했습니다. 자생력을 가지고 그런 어떤 저력, 창작에 대한 저력이 있는 것 같고요. 그게 어떤 디지털 환경에 맞물리면서 또 폭발력을
가지고 가는 게 아닌가라는 생각이 들고 그게 번역으로서 플랫폼을 통해서 많이 소개되니 출판이나 다양한 장르들로 산업이 좀 커지고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. Quant à la co-création donc d'œuvres artistiquement entre la Corée et l'Europe, ça pourrait vous intéresser. Vous pensez qu'il y a des... Est-ce que la bande dessinée franco-belge peut intéresser sous forme de webtoon les Coréens? 만화는 저는 기본적으로 모든 컨텐츠가 그래야 되지만 재미가 있어요. 이게 뭐 어떤 그 프랑스 유럽 만화를 디지털화해서 그걸 뭐 현대 모바일 환경에 최적화돼서 하는 거는 부수적인 형식적인 문제인 것 같고요. 재미가 있냐라는 부분에서 그 만화적 재미, 그게 뭐 스릴러 장르든 로맨스 장르든 판타지 장르든 유머든 그 장르에 최적화된 재미 구조를 갖추고 있냐. 거기에 맞는 뭐 그런 것들에 대한 이제 먼저 명확한 기준이 있어야 될 것 같고, 그러다 보면 아까 뭐 공동 제작을 하더라도 뭐 그 기준 아래 뭐 유럽의 이제 프랑스의 뭐 그림 쪽을 맡을 유명한 작가님하고 한국의 또 이런 스토리를 같이 1차원적으로는 그렇게 해서 공동 작업이 되거나 뭐 여러 가지 이제 케이스들이 나오지만 궁극적으로는 컨텐츠에 대한 재미라는 큰 목표 아래 공동 협업의 제작이 좀 이루어져야 되지 않나 좀 생각이 듭니다. 제가 요번에 그 프랑스에 오면서 저희 일행들하고 좀 이런 얘기를 나눴습니다. 유럽에 되게 유명한 그 만화 IP 중에 스머프라고 있지 않습니까? 스머프가 최근에 아마 몇십 주년이 됐나 봅니다. 그래서 스머프가 새롭게 나왔는데, 과거에 저희가 어렸을 때 보던 그 스머프들이 아니라 굉장히 세련되진 그런 스머프가 나왔다고 합니다. 전 보지는 못했어요. 얘기는 들었는데, 그러면서 나온 얘기가 스머프를 웹툰으로 만들게 되면은 어떻게 해야 될까? 이런 좀 재미난 그 논의를 좀 하면서 왔어요. 그러면서 나왔던 그 이 이야기 중에 이제 여기는 이제 웹툰, 한국의 웹툰들을 그래도 좀 알고 많이 보셨던 분들이시니까, 한국의 웹툰이 지금 이제 해외에서 서비스되고 있는 주요한 웹툰의 코드가 있지 않습니까? 뭐 보통 회기, 그 따르산이라고 하는데, 이 코드를 스머프에 적용을 하면 어떤 일이 벌어질까? 라는 그런 얘기들을 하면서 이런 아이템이 나왔습니다. 그 누군가 이거를 해주셔도 좋을 것 같아요. 스머프가, 저희가 보던 스머프가 원래 본 모습이 아니고요. 원래 어떤 외계 행성에 있던 아주 꽃미남과 그 미소녀, 하여튼 굉장히 멋진 그러한 캐릭터인데, 어떠한 이유 때문에 지구에 오게 돼서 저희가 알고 있는 그런 조그만 스머프들이 된 겁니다. 근데 이들이 웹툰을 통해서 본래의 모습을 다시 찾는 거죠. 그래서 아름다운 로맨스 얘기가 펼쳐지고, 비엘이 펼쳐지고, 액션이 펼쳐지는. 제가 왜 이런 얘기를 드렸냐면요, 저희가 합작을, 해외하고 합작을 저희가 계속 해왔습니다. 중국하고도 합작을 해왔고, 일본하고도 해왔고, 인도네시아하고도 저희가 합작을 해왔거든요. 근데 합작을 하는 방식들은 몇 가지가 있었습니다. 그러니까 보통은 저희가 기획을 하고 시나리오를 써서 이제 콘티까지를 해서 들여서 작화를 보통 하시는, 그리고 프로듀싱을, 아무래도 웹툰을 많이 만들었던 저희가 프로듀싱에 대한 노하우들이 그래도 좀 있으니까 저희가 프로듀싱을 하는 이런 방식을 해왔었거든요. 근데 프랑스의 파트너와 합작을 한다면 과연 어떻게 해야 될까에 대한 것이 사실 되게 쉽지가 않았습니다. 왜 그러냐면 인도네시아나 중국 같은 경우는
사실 웹툰으로만 봤을 때에는 웹툰의 그런 이야기를 기획하고 스토리를 만들어내는 부분에 있어서 좀 그분들이 바라봤을 때에도 좀 아쉽다라는 생각들을 하셨던 것 같아요. 그래서 저희 한국에서 웹툰을 잘 알고 있는 회사들이 기획을 하고 스토리를 쓰고 콘티 연출을 해서 드리고 그 프로듀싱을 받는 것이 사실은 이제 그쪽에서도 더 나은 작품을 만들 수 있다라는 생각을 갖고 계셨던 것 같은데, 사실 프랑스에서 과연 그런 이야기를 못 만들어내시는 걸까? 이전부터 프랑스에는 굉장히 많은 스토리 콘텐츠들이 많이 있어 왔었는데 라는 생각이 드니까, 과연 저희가 다른 나라에 합작을 하는 것처럼 저희가 기획을 하고 어떤 이야기를 들여서 어떤 그림을 하는 것이 과연 맞는 것인가? 사실 그러면은 그곳에서의 그림이 지금 저희가 하고 있는 주류적인 상업적인 웹툰 트렌드의 그림이어야지 되는데, 사실 제가 알고 있는 프랑스의 그림은 아직 그런 경향의 그림은 아직은 아니신 것 같거든요. 그러면은 사실 이제 로컬에 더 특화되어 있는 어떤 웹툰에 대한 접근을 해보는 것이 어떤가. 그러니까 지금 프랑스에서 웹툰을 제작을 하려고 하시는 이 회사들이 지금 프랑스에서 잘 되고 있는 한국식의 웹툰을 그대로 모방해가지고 만들고 싶으신 건지, 아니면은 프랑스에도 좋은 이야기들이 많은데 그것을 어떻게 웹툰을 만들어야 될지를 아직까지 지금 접근을 못 하시는 건지, 이 부분에 있어서는 저도 사실 아직 궁금합니다. 그래서 어제 뵙고 오늘 또 뵙게 될 것 같은데 그런 이야기를 좀 더 나눠보고 싶고요. 아까 서두에 드렸던 스머프라는 이야기를 드린 거는 저도 프랑스의 컨텐츠들을 정말 모릅니다. 그런데 어찌됐든 프랑스는 이야기가 많이 있었던 나라라고 저는 알고 있거든요. 지금도 장르에 대한 그런 판타지 소설들 이런 것들이 굉장히 많이 있는 나라라고 알고 있고요. 근데 그런 것들을 어떻게 프랑스 로컬식의 웹툰화를 할 수 있을 것인가, 저는 사실 거기에 좀 더 관심이 많이 있긴 합니다. Bonne question. Je sais pas si on a le temps pour que Hervé et Adeline répondent ou si on pose la question. Comment? Alors, je crois que c'est exactement dans cette direction-là qu'on peut concevoir une collaboration. C'est-à-dire qu'une collaboration, ce n'est pas effectivement, comme vous l'avez dit, on donne juste ce qu'on veut faire et puis vous l'exécutez. C'est vraiment un travail qui se construit à deux. C'est à la fois apporter des synergies des deux côtés et puis essayer d'avoir un but commun qui soit soit éditorial, soit la découverte d'un nouvel univers, soit des tentatives éditoriales vraiment spécifiques. Mais de toute façon, ça doit être une jonction des forces des deux côtés. Si on doit faire des Schtroumpfs nouvelle version, pourquoi pas? Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est que l'intérêt c'est que l'histoire soit bonne. C'est que le public prenne du plaisir à découvrir ce genre de choses. Alors évidemment, quand on parle de licences comme les Schtroumpfs, qui sont des licences très très fortes, on va peut-être pas faire n'importe quoi avec, et il faut évidemment se mettre d'accord sur la direction à prendre. Mais effectivement, on va toujours essayer de trouver ce qui peut à la fois plaire culturellement aux différents pays, et aussi être du domaine de la nouveauté, de l'expérimentation, et de ce qui va peut-être déclencher de nouvelles modes, de nouveaux modèles, que ce soit à la fois pour la France, mais aussi pour la Corée. Que pensez-vous de l'appel du pied de ces producteurs de webtoon? Je pense que notre collaboration peut avoir lieu sur tous les plans. Donc, ça doit effectivement être quelque chose qu'on fait main dans la main et qu'il ne doit pas y avoir d'un côté le scénario, de l'autre côté le dessin, chacun fait son truc dans son coin. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On le voit nous dans notre tradition française de la bande dessinée, au niveau purement graphique,
c'est très vaste. Il y a de nombreux styles différents et tout ce qui est manga et manhwa qui sont arrivés chez nous depuis quelques temps déjà plaisent énormément au niveau graphique à notre lectorat. Donc je pense que c'est pas du tout un problème en fait à résoudre. Je pense qu'on peut tout à fait travailler main dans la main pour créer de nouvelles choses qui pourront plaire à la fois au public européen et peut-être aussi au public coréen. C'est une conclusion. À vous les questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser à nos invités. La plus dure est la première, toujours. En fait, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut exister, au-delà de la norme coréenne et au-delà de la norme française, une norme internationale qui soit co-créée par les Coréens et les Français, quelque chose comme un style international qui plaise au monde entier? 글쎄요. 그게 답이 있는 것 같지는 않을 것 같습니다. 이 만화라는 매체가 뭐 어떤 일본의 이제 망가 스타일, 뭐 웹툰 만화는 이제 그 매체는 고정적이지만 이제 그 디바이스라든지 환경에 따라서 표현의 방식이 좀 달라질 뿐이지, 이거는 지금 웹툰이 한국 웹툰이 이런 스타일이라고 또 10년, 20년 지날 때는 또 새로운 디바이스 환경에 맞는 웹툰 아니고 만화 연출이 나오지 않을까라는 생각이 들어서, 이걸 뭐 웹툰을 뭐 글로벌한 스탠다드한 이 부분으로 하는 거는 좀 아닌가 아니라기보다는 항상 이게 변하기 때문에 이 컨텐츠라는 거는 그런 관점에서 좀 저는 생각이 듭니다. 저 역시도 황 대표님을 지그시 쳐다봤던 것은 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없어서, 왜냐하면 제가 지금까지 겪었던 웹툰이라는 그 콘텐츠의 성격은 규정할 수가 없는 콘텐츠인 것 같다라는 생각이거든요. 왜냐하면 웹툰이라는 것이 생겨났던 근 20년 전과 지금의 웹툰을 비교해보면 뭐 규격도 바뀌었지만 그 안에서 연출하는 방식도 너무 많이 바뀌었거든요. 근데 심지어는 최근의 웹툰의 그 연출의 트렌드는 너무 또 빨리 바뀌고 있습니다. 불과 한 2년 전에, 1년 전에 주류를 잃었던 그런 연출 방식들이 계속 바뀌고 있거든요. 저 황남희 대표님보다 제가 이제 웹툰을 제가 적게 했지만, 저도 그래도 웹툰을 그래도 제작하는 제작사로서는 그래도 좀 했었는데, 이제는 제가 쫓아갈 수 없는 정도의 트렌드의 변화 속도를 지금 막 달고 있는 게 아닌가, 그런 사실 이제 생각이 들 정도로 웹툰은 너무 빨리 바뀌고 있고요. 근데 그러한 빨리 바뀌는 그것이 웹툰의 장점이라고 생각합니다. 그것을 어떤 규격 안에 집어넣는 순간 웹툰은 생명력과 에너지가 떨어지지 않을까. 그러면 지금 웹툰을 많이 보고 있는 어찌됐든 좀 젊은 영 제네레이션, 그 젊은 세대들한테 도태되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 규격은 그런 글로벌의 스탠다드는 한 번도 생각을 해보지 못한 것 같습니다. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos invités? Oui, bonjour. Bonjour, c'est pour Madame Casse. Vous avez parlé tout à l'heure de l'adaptation en papier des webtoons et j'ai compris que ça va un peu plus loin qu'une simple copier-coller. Alors,
jusqu'où ça va? Vous intervenez dans le recadrage, vous enlevez des cadres, vous en rajoutez. Quelle liberté prenez-vous lorsque vous adaptez quelque chose pour le papier? Alors, le but n'est pas non plus de dénaturer l'œuvre, hein, bien entendu. On va adapter l'œuvre, mais on ne va pas la réécrire. Donc, on peut travailler sur le cadrage, on peut travailler sur le bullage, qui est extrêmement important dans une BD papier. On peut travailler sur l'agencement des bulles, sur la taille des cases, sur ce genre de choses pour travailler sur la dynamique narrative. Mais on ne peut pas non plus toucher à l'œuvre, puisque ça appartient à l'auteur. Donc c'est tout de suite une question de juste milieu, je dirais. Vous collaborez avec l'auteur ou vous le consultez? Pas directement. On travaille avec les éditeurs. Les éditeurs nous envoient le matériel. Nous, on leur propose une adaptation. Et ensuite, l'éditeur, lui, va travailler avec l'auteur, avec l'ayant droit, pour voir en gros si ça lui convient, s'il est satisfait du travail qu'on a effectué. Et ensuite, il y a un travail entre nous et l'éditeur pour apporter éventuellement quelques modifications légères, quelques corrections qui auraient pu être décelées. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. La question est pour M. Créache. Vu que vous avez quand même un pied en plein milieu du monde du jeu vidéo, des adaptations jeux vidéo peut-être pour les webtoons bientôt? Alors oui, c'est une direction que le patron Ankama nous a très bien spécifiée assez vite et qui est l'une des choses pour lesquelles Ankama est très doué aussi, c'est-à-dire que, comme je disais, Ankama est autonome sur ses envies de créer. Et ne met pas de barrière là-dessus. Ça veut dire que oui, non seulement on va essayer de créer des licences fortes, que ce soit en webtoon ou ailleurs, dans d'autres médias, et on va essayer de les faire ce qu'on appelle faire du cross-média, c'est-à-dire essayer de toucher tous les autres médias possibles autour de ça, que ce soit effectivement du jeu vidéo, que ce soit du dessin animé, que ce soit des podcasts, que ce soit des web novels, tout ce genre de contenu nous intéresse, donc oui, effectivement, on va se supporter là-dessus. Des annonces? Alors c'est un petit peu tôt quand même pour les annonces. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette conférence.